So the next panel discussion, we are ready for that. I will take an opportunity to introduce the panelists to you very, very briefly. And we are running a little late, really sorry about that, but I don't think we are sorry because we've had such an exceptional morning with this gentleman that anything we say will be beyond words. But work has to carry on. So the panel is Woven Selves, Intersectionality, Identity, and the Act of Making. In this segment, we have an all-women panel, actually. So we have Papri Basak. Papri is a visionary textile designer trained at Kala Bhavan Shantiniketan, and she's the founder of Sadaf. She collaborates with craft communities and actively empowers women over women and women artisans. Her work celebrates eco-friendly, naturally dyed textiles using batik, shibori, clamp dyeing, and katha embroidery on hand-woven fabrics, blending tradition with contemporary sustainable artistry. Papri, may I invite you to come on stage, please? While Papri comes on stage, I think our NIFT professor has run away. Anyway, till she comes back, I'll introduce Parama. Parama is a much-loved face in Kolkata. She is actually someone who tells stories through her art. And she has an exceptional career in corporate law. And this is what is so beautiful, because from being a lawyer, she has moved into artisanal entrepreneurship since 2015. She is the founder of Parama. Parama in the city and beyond is known for those amazing, beautiful blouses that she has made with natural textiles and fabrics, and the exceptionally beautiful saris, which are hand-embroidered or hand-woven, and they are inspired, as she says, by the everyday magic of the city of Kolkata. She's imbuing her art into her saris and blouses, and their narrative richness really tells a tale, and it is a celebration of local culture. Parama, we are delighted to have you at KCC. Please join us on stage. We have to really find Anamika, because she is, Anirban, you need to locate Anamika. She told me something. She said after hearing Gaurang this morning, she wants to behave like one of her students and run away and hide in the toilet. No, you are not allowed to do that, Anamika. Please join us on stage. Anamika Debnath, Associate Professor at NIFT, Kolkata. She brings over 20 years of experience in fashion design and ethnographic research. A passionate craft advocate, she weaves sustainability, material culture, and field studies into her work, fostering a deeper understanding of the intimate ties between making, identity, and heritage in the world of handloom. We are delighted to have all three of you here with us. And who better to take this discussion forward than Miss Ina Puri, a name who is not limited only by our national boundaries. She is internationally acclaimed as an art curator, entrepreneur, and she has been a backbone for us at KCC for gathering threads. So we are delighted that it is Ina Di who will steer this session on Woven Selves, Intersectionality, Identity, and the Act of Making. It's over to you. Thank you so very much for that very warm introduction again, Priyadarshini. And it's been a wonderful curation of the whole program. So my warmest congratulations on that. The session before was riveting, exciting, and tactile, because we could actually feel and see for ourselves the work that was happening. Before this, of course, Sanjay's session, Kollol, Mallika, one after the other. It's been quite a fabulous turn of events. Coming to my very illustrious panel of gorgeous women who have been impressing me with their work for years now. Anamika, I haven't met, but it seems that a lot of my friends know you and they've studied with you, and there's been that. So I thought I'll start with
a question that I've kind of been pondering upon. Arong, a brand from Bangladesh, has opened what it claims is the world's largest craft store in Dhanmondi, Dhaka. An 8-floor, 60,000 square feet flagship featuring extensive craft installations and a focus on local artisanship. Why do you think India, with its immense diversity and heritage in crafts, has not produced a similarly ambitious, all-encompassing brick and mortar store celebrating crafts at this scale? Are there structural, cultural, or market barriers? Anamika, what would you think? You can speak. I can be audible also without the microphone, but thank you so much. Inadi, that is a brilliant and beautiful question. First of all, the good thing about it, something is supposed to open on 22nd August this year in Delhi. The work is going on. I've seen the strategic document. I've seen the planning. It's from Ministry of Textiles, DC Handloom and Handicraft. Lot of very important enablers are part of it. It is just about to open. So I am also waiting with a bated breath what is going to happen. It's a very complex, layered history of how craft has evolved. So if we come, let's say we talk about from independence onwards very fast. So the 5-year plans, you are aware, didn't talk about craft for a long, long period of time. It's just there. It adds to the GDP. The second area which creates employment, but there was no specialized effort to make it this large, this big, from different reasons. Our priorities were different. India was trying to become something with each year 5-year plan. It started changing, I would say, from about 1950s with NID and other institutes, and then 1986, NIFT, Ministry of Textiles, who look after craft, handicraft and handloom. But again, the focus was different. It was exports, as you will be aware, for a long, long period of time. Then obviously quota got abolished and it changed. So the focus was there, but unified focus to create something like this was not there till a few years ago. NIFT, along with Ministry of Textiles, is working towards it. We did a SGSY, Swarna Jayanti Gram Sarojgar Yojana. There was a pilot project from about 2003 to 2011, but it didn't work out. And political reasons also, governments change. So it's happening. We also have the Crafts Council, by the way. Absolutely, I was about to say. Very active. We have the Crafts Museum, but I personally would feel happier if we had more such organizations across the country. Absolutely. We should have it in villages, where the craftsmen are, where the weavers are working. We should also think of having spaces there which could be accessed by people, the local people, the people who are actually doing the work. I mean, that would be an ideal Absolutely. situation. There was KV, Khadi Gramodyog had Khadi village had workshops and CFCs across. I have been to Bihar and a lot of Khadi village organizations. They are defunct now. They are just. I went to Porbandar, which is the land of Gandhi, into their Khadi emporium, and I saw polyester. There is something called poly Khadi. Yeah, poly Khadi. So there is. I shall rest my comments there. Yes, Move to Parama, and I would like to ask you, Parama. তুমি তো এত সুন্দর কাজ করো আর কলকাতাকে ধরে রাখো তোমার ফ্রেমের মধ্যে you have the ability to hold and to bring our memories back to films and to certain nostalgic moments that immediately আমি তো দিল্লিতে থাকি তোমার ব্লাউজগুলো দেখে তখন মনে হয় একটা জানলার ভেতর থেকে আমি কলকাতাকে দেখতে পাচ্ছি so I feel that you're doing that but will you be doing something else later on? Do you not feel that this is in some way, kind of trapping you in its beauty, in the fact that you have just been working on Kolkata and Kolkata scenes?
I have been asked this questions many a times because why Kolkata? Why? So, Inadi, I've grown up. I was born and I've grown up in Calcutta, and I've never left the city in 40 years of my life. So, for me, Kolkata, any work which I do, which concerns which has Kolkata as its muse, I tell myself now that it's been 10 years, I feel those are love letters to a wife and not to a girlfriend. Because if you ask us to write love letters to a girlfriend, we would write pages. If you ask us to write love letters to your husband or a wife, I think I would write 2 lines. And that too, I will take 2 hours to write 2 lines. So I feel that to enjoy what is mundane, that is Kolkata for me. To find that magic in mundane, that is Kolkata. And what I keep on saying that my father has always said that, you will never get bored of dal bhat, but you might get bored of biryani someday. So it is very, I won't. But that's my father said, I did not. So for me, I think loving Calcutta, working around the inspirations that we get, like Rabi Thakur had said, যে দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া ঘর হতে দুই পা ফেলিয়া একটি ধানের শীষের ওপর একটি শিশির বিন্দু. I feel that there are inspirations everywhere. And for example, when I started the Calcutta blouse, a lot of people said somebody who's not a Bengali and not from Calcutta or does not have any nostalgic tan for Calcutta, why would they buy? And I have sold them maximum to non-Bengalis, to non-Calcuttans. For the sake of being a lawyer, for the sake of argument, I told them, don't we buy I Love New York shirts? Don't we buy I Love Bangkok t-shirts? Why do we buy it? Do we live in Bangkok? But it is that value, that the value of the city, that emotion. And now I have plans, not only plans, I work with other states, but yeah, it's very India core. And India core, and also you have a very loyal band of supporters who wear your blouses, Shostika being one of them. Yeah. And she's such a beautiful woman herself, and she does full justice to those blouses that, and এখন তো তুমি you're also doing clothes for men. Yes. So আমরা দিল্লিতে বসে তোমাকে personally আমার খুবই ভাল লাগে তোমার কাজ. You've also made dresses. I remember once you had made একটা ছড়া দিয়ে একটা frock বানিয়ে দিয়েছিলে for my granddaughter. So I know that that's there. But would you say that your inspiration comes from cinema, from landscapes, from poetry? What is it that draws you the most about the city? Because the city is an inspiration. It is. And যখন Anamika বললো যে 22nd this is opening, 22nd, 23rd ওই সময় দিয়ে is also Kolkata's birthday. Yes. So it's fitting. It's a fitting 24th. tribute. Yes. So ওই সময় সেলিব্রেশনটা হওয়াই উচিত. 24 তারিখ হচ্ছে কলকাতার জন্মদিন. Yes. Oh, yes, Delhi should celebrate Kolkata. Why not? Absolutely. Yeah. So, Inade, I never get bored. Like I said, that it is like dal bhat, something which is for my survival. And I never get bored, and I find inspiration from everywhere. And you won't believe, like this sari, for example, this is a befitting example. So this is a Bengali script. This is Hotat Dekha by Rabindranath Tagore. And very strangely, the film Jyotugriho by Tapan Sinha was inspired from this poem. And Gulzar's Ijazat was also inspired from. The sari is called Sudha because Rekha's name was Sudha in Ijazat. So the Bengalis, more than Bengalis, non-Bengal, for the sake of it, the people who are not Bengali, who have perhaps not read the originals of Rabindranath Tagore, has bought this sari because this talks about, they related to Ijazat, they related to Gulzar. Yeah. So that is how inspirations also transcends boundaries. It does not it is not that Calcutta or Bengali inspiration. It always transcends, and people have come to me and said that, I have related to a Marathi poem reading your something that you have created. Why not? Of course. Yeah. So despite Bengal's rich history in art, craft and design, there seems to be no prominent unified designers forum in the region. Why do you think Bengal lacks such a collective platform? What challenges have you faced as a designer in Bengal
due to its absence? Would a designers forum foster collaboration, advocacy or growth for the region's design community? তোমাকে জিজ্ঞেস করছি এই কারণে, কারণ তোমার অভিজ্ঞতা রয়েছে, তুমি বাংলাদেশেও কাজ করেছো এবং ভারতবর্ষেও, স্পেসিফিক্যালি নাও কলকাতা অ্যান্ড শান্তিনিকেতন। তো তোমার কি মনে হয় এটা সম্বন্ধে? আমার সবসময় মনে হয় একটা আমাদের তো ক্রাফটটা এত ওয়াইডলি, আমাদের রিচ প্রত্যেকটা ক্রাফট, কিন্তু সেই ক্রাফটগুলোকে আমরা ধরে রাখতে পারছি না, হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের ক্রাফটগুলো। ক্রাফট পার্সনরা তাদের কাজ পাচ্ছে না, এবং দেখা যায় আগে যেখানে আমাদের এত এত উইভার ছিল, হ্যান্ডলুম নিয়ে কাজ হতো, এখন হ্যান্ডলুমগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কেন হয়ে যাচ্ছে? তার কারণ হচ্ছে তারা প্রপার ওয়েতে মার্কেটিং করতে পারছে না। কেন মার্কেটিং করতে পারছে না? কারণ তাদের ডিজাইন ইনোভেশনটা নেই। কারণ কি হয় যে কাস্টমার সবসময় চাইবে নতুন কিছু। এবার তাদের জন্য ডিজাইন যেভাবে ডেভেলপমেন্টটা হওয়া দরকার ছিল, যেটা এর আগে আমরা দেখলাম যে গৌরং নিজে ইনিশিয়েটিভ নিয়ে যেভাবে ইনোভেটিভ কাজ করেছে এবং সেটাও সাস্টেন করেছে, কিছু উইভারদের পার্মানেন্ট তারা কাজ পাচ্ছে। উইভারদের টেনশন করতে হচ্ছে না আমরা নতুন ডিজাইন বানিয়ে কোথায় বিক্রি করব, কাদের কাছে মার্কেটিং করব, এবং ওই গৌরাং তাদেরকে প্রপার ওয়েজেসটা দিচ্ছে এবং তাদেরকে ধরে রাখতে পারছে। কিন্তু বেঙ্গলে আমরা সেভাবে কোনো অর্গানাইজেশন বা কেউ আমরা সেভাবে ডিজাইন নিয়ে ভাবছি না, বা ডিজাইন ইনভেনশন যেটা নতুনত্ব কিছু, কারণ আমাদের বায়ার তো লিমিটেড, কিন্তু প্রত্যেকে চাইবে আমরা নতুন নতুন কিছু কিনি। এবার সেই জায়গাটাতে যেভাবে ডিজাইনারদের কাজ করা উচিত, বা যে অর্গানাইজেশন আছে তারা যেভাবে ডেভেলপমেন্ট, যেটা আমি আড়ংয়ে দেখেছি যে আড়ংয়ে নিজেদের ডিজাইনার স্টুডিও আছে, এবং সেখানে ডিজাইনারদের একটা মান্থলি টার্গেট দিয়ে দেওয়া হতো যে তোমরা এটা এটা বানাবে, কিন্তু তারা কী ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করবে, কী ডিজাইন করবে, সেটা কিন্তু কোনো মেনশন করে দেওয়া ছিল না। হয়তো মাঝে মাঝে একটা থিম বলে দেওয়া থাকে, কিন্তু ডিজাইনাররা নিজেদের মতো করে এক্সপেরিমেন্ট করতে পারে। এবং সেখানে আড়ংয়ের পে স্কেল এত ভালো পেমেন্ট, যেটা যে উইভাররা যে ডিজাইনগুলো করে হয়তো কিউসি করে জমা দিয়ে দিল এবং সেটা পরের দিন ওরা পেমেন্ট পেয়ে গেল, তখন কি হচ্ছে যে উইভারদেরও মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ আমাদের, এবং যত আড়ংয়ের সেল বাড়ছে ওদের টার্গেটটা বাড়ছে, এবং ওরা ভাবছে যে হ্যাঁ আমরা আড়ংয়ের সাথেই কাজ করব, তাহলে কি হবে, আমাদের টার্গেট বাড়ছে, তার মানে আমাদের কাজ বাড়ছে, এবং তারা ইয়ারলি মানে বছরের পর বছর তাদের একই রকমভাবে অর্ডার দিয়ে যাচ্ছে, এবং পেমেন্টটা যেহেতু তারা খুব ভালো পাচ্ছে, তারা নতুন কাজে ইনভেস্ট হচ্ছে, তারা লুম বাড়াচ্ছে, তাদের ইনক্রিজ হচ্ছে, এবং শুধু সেটা হ্যান্ডলুমে নয়, সেটা প্রত্যেকটা ক্রাফটকে মিলে। এবং আড়ংয়ের একটা প্ল্যাটফর্মে এক একটা শোরুমে প্রত্যেকটা ক্রাফট নিয়ে সেখানে ডিসপ্লে হচ্ছে প্রোডাক্ট, সেখান থেকে সেল হচ্ছে, এবং প্রত্যেকটা ক্রাফটের ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। কিন্তু আমরা ইন্ডিয়াতে এসে কোনো স্টোর সেভাবে দেখতে পাই না। হয়তো বেশ কিছু স্টোর ছিল, কিন্তু হয়তো তাদের স্ট্র্যাটেজি প্ল্যানিংয়ের জন্যে বা তাদের সেরকমভাবে ডিজাইনার ইনপুট না থাকার কারণে সেই জায়গাগুলো হয়তো নষ্ট হয়ে গেছে, যে ক্রাফট পার্সনরা তাদের ক্রাফট ছেড়ে তারা অন্য কোনো প্রফেশনে চলে যাচ্ছে, কারণ তারা এত কম ওয়েজেস পেলে তারা কাজ করবে কিভাবে, কারণ তাদের তো, আমাদের তো মানে সোসাইটিতে আমাদের সমস্ত কিছু দাম, জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে, তারা তো সাস্টেন করতে পারছে না। এবার আমাদের কি হয়, যদি একটা ফোরাম থাকে বা একটা প্ল্যাটফর্ম থাকে, কারণ আমার মতো ছোট একজন, যে আমার পক্ষে সম্ভব নয় যে আমি অনেকগুলো ক্রাফট নিয়ে কাজ করব, বা আমি ইনভেস্ট হয়তো করতে পারবো না, কিন্তু আমি ইস্যুসগুলো তুলতে পারি, বলতে পারি, বা আইডিয়াস দিতে পারি যে আড়ং কীভাবে সেটাকে কোঅর্ডিনেট করছে ক্রাফট পার্সনদের সাথে, মার্কেটিং এবং কীভাবে প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, সেটা হয়তো আমি শেয়ার করতে পারি, কিন্তু সেটা কোথায় করব? যদি একটা ফোরাম থাকে এবং যারা ডিজাইনাররা কাজ করছে, প্রত্যেকটা ব্র্যান্ড যদি আমরা হয়তো বসে একটা ফোরাম থ্রু সেখানে ইস্যুসগুলোকে তুললাম, তখন হয়তো আমরা কথা বলতে পারি হ্যাঁ কে কী ক্রাফট নিয়ে কাজ করবে। এবং সেখানে আরেকটা জিনিসও হবে যে প্রত্যেকটা ডিজাইনারের প্রত্যেকটা ক্রাফটের আলাদা আলাদা ডিজাইনার আইডেন্টিটি ক্রিয়েট হবে আরও বেশি করে। মানে এখন যেটা হয়, হয়তো কেউ একজন ডিজাইনার বা কোনো একজন হাউস কোনো একটা ফিল্ডে গিয়ে কিছু প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট করলো, কিছু ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট করলো, কিন্তু কি হচ্ছে, তার যা ক্যাপাসিটি সে হয়তো খুব লিমিটেড পরিমাণে সেটা তাকে একটা মার্কেটিং দিতে পারছে, তখন সেই ক্রাফট পার্সন করছে কি সেই ডিজাইনটা আরও 10 জনকে দেখাচ্ছে, এবং তখন বাকি ডিজাইনাররা করছে কি ঠিক আছে এটা তো আমি রেডি পেয়ে গেলাম, তুমি একটু স্লাইটলি কালার চেঞ্জ করে দাও বা প্লেসমেন্টটা চেঞ্জ করে দাও, করে কিন্তু সে তার ডিজাইন বলে দিচ্ছে।
তাহলে কি সেখানে একটা ডিজাইন আইডেন্টিটি ক্রাইসিস হচ্ছে, এবং বাকি ডিজাইনাররা ভাবছে যে আমি এত স্ট্রাগল করে একটা ডিজাইন ডেভেলপ করলাম, সেটা আরেকজন নিয়ে মার্কেটিং করে দিচ্ছে তার নামে, তাহলে আমি কেন, মানে ট্রাস্টটা কমে যাচ্ছে প্রত্যেকের মধ্যে। তো একটা ফোরাম থাকলে কি হয়, এই প্ল্যাটফর্মগুলো অনেক ডিসকাশন হয়, একটা কন্ট্রোলটা থাকে, সবাই সেটা জানবে কোনটা কার কাজ হচ্ছে, এবং ক্রাফটস পার্সনরাও এসে ওই ফোরামে বলবে যে আমি ওনার সাথে কাজ করতে গিয়ে কী কী প্রবলেম ফেস করছি, বা আমাকে একটু হেল্প করুন আপনারা। তখন কি হয়, একটা কি হয়, একটা যৌথ প্রচেষ্টা একটা ভালো কিছু হতে পারে। কিন্তু আমরা যখন একবার শান্তিনিকেতনে ওই কাঁথার একটা তোমাকে আমি আলাপ করেছিলাম একজনের সঙ্গে, এবং তিনি অর্ডার দিয়েছিলেন, বিরাট বড় অর্ডার দিয়েছিলেন, তখন তুমি বলেছিলে দ্যাট ওয়াজন্ট পসিবল বিকজ হয়তো যথেষ্ট লোকজন ছিল না। হ্যাঁ, যেটা আমি অর্ডারটা কন্টিনিউ করিনি, কারণ কি হচ্ছে যে আমি যে কাজটা করছি সেখানে হচ্ছে আমার একটু থাকে যে আমার একটা আলাদা আইডেন্টিটি, মানে আমি যখন কাজ শুরু করেছিলাম শান্তিনিকেতনে 2013-তে বাংলাদেশ থেকে শিফট করবার পরে, তখন আমার প্রথম মনে হয়েছিল যে কেন সবাই আমার জিনিস কিনবে। ইন্ডিয়াতে এত এত রিচেস ক্রাফট আছে, শাড়ি আছে, অন্যান্য প্রোডাক্ট আছে, আমার জিনিস কেন কিনবে? তখন মনে হলো যে হ্যাঁ, হয়তো আমি এমন কিছু একটা করব যেটা হয়তো একটু ডিফারেন্ট, যেটা মার্কেটে অ্যাভেলেবেল নয়, সেই জিনিসটা বানাবো। এবার সেটা করতে গিয়ে তখন আমাকে ইনহাউস সেট আপ আমাকে করতে হয়। এবার শান্তিনিকেতন হয়তো কাঁথার এক ধরনের একটা ট্র্যাডিশন আছে, কিন্তু যেহেতু আমি বাংলাদেশে অনেক বছর কাজ করেছি, 10-12 বছর, আমার মনে হয়েছে বাংলাদেশের কাঁথাগুলো এখানে সেভাবে ইউজ হয় না, যার জন্য আমার কাছে বাংলাদেশের কাঁথার যে প্যাটার্নগুলো, যেভাবে ওরা স্টিচ করে, যেভাবে সেগুলো অনেক বেশি মানে দেখতে পাওয়া যায় আর কি। তো সেখানে আমি তখন মেয়েদেরকে শেখানো শুরু করি, আস্তে আস্তে গিয়ে আমার একটা টিম তৈরি করি। তারপরে কিছু মেয়ে চায় যে হ্যাঁ আমরা কাজ করব তোমার সাথে, কিন্তু অনেকেই করতে চায় না, কারণ তাদের অত পেশেন্স নেই। তারা বলছে আমরা এখন মোবাইল দেখব, টিভিতে আমরা টিভি দেখতে দেখতে স্টিচ করব, আমরা কেন এত ফিনিশিংয়ের দিকে নজর দেব। তো এটা এরকম অনেকগুলো প্রবলেম ফেস করেছি। তো তখন দেখা গেল যে আমি যে এই বাল্ক কোয়ান্টিটিটা অর্ডার করব, তার তো একটা লিড টাইম আছে। এবার সেই লিড টাইমের জন্য যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা আমার দরকার, সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমার নেই, তাহলে কেন আমি অর্ডারটা নেব? সেম আমি যেটা করেছি, আমি তানায়রার কাজ করতে গিয়ে সে প্রবলেম ফেস করেছি। তা আমি তানায়রার কাজ স্টার্ট করেছিলাম, প্রথমে অল্প অল্প কোয়ান্টিটি ঠিক ছিল, কিন্তু 2022-তে তারা আমাকে একটা হিউজ অর্ডার দেয়। এবার আমার সে ক্যাপাসিটিটা ছিল না, শিবরি তার সাথে কাঁথা মিক্সড করে। তো আমি তখন করলাম কি যে ঠিক আছে, আমি আউটসোর্সিংয়ের কিছু মেয়েদের সাথে একটু কথা বললাম যে তোমরা এই কাজটা করতে পারবে কি না, কারণ আমিও চাইছিলাম যে ওরাও যদি কন্টিনিউয়াস কাজ পায়, ওদের একটা আর্নিং হবে, ওরা একটা ভালো মানে কোথায় সেল করবে, বানাতে হবে, সেরকম টেনশন থাকবে না। এবার আমি অর্ডারটা, সেই মেয়েটি বললো কাজ করবে, ওকে 2 মাস আমি ট্রেনিং দিলাম, ও প্রথমে খুব সুন্দর স্যাম্পল দেখালো। এবার যখন ওকে আমি কাজটা দিলাম, ও নিয়ে কাকে কাকে ডিস্ট্রিবিউট করলো আমি জানি না। তারপরে আমার কাছে যখন কাজগুলো নিয়ে এলো, সেখানে ও আমার 425 সিল্কের শাড়ি নষ্ট করে ফেললো, জাস্ট কাঁথা করতে গিয়ে ফ্রেমে দিয়ে স্লিপেজ করে ফেললো, তারপরে স্টেইন লাগালো, তারপরে কাঁথার ফিনিশিংয়ের আমি যেটা ওদেরকে বলি সবসময় পেছনের নটিং এবং ফ্লোটিংগুলো যেন বেশি না হয়, সেগুলো পুরোটা, মানে আমি ওকে অর্ডার দিয়েছিলাম 600 পিস শাড়ি, আর বাকিটা আমার ক্যাপাসিটিতে আমার যে স্টাফরা ছিল তারা করছিল, আমার যে মেয়েগুলো ছিল, কিন্তু ওরা সেটা নষ্ট করলো। এবার ওদেরকে যখন বললাম যে তোমরা, এবং আমি প্রত্যেকটা শাড়ির জন্য খুব ভালো ওয়েজেস দিচ্ছিলাম, এবং ইনফ্যাক্ট আমরা তানারাকে ওদের যে পয়সাটা দিচ্ছিলাম আমি সেটাই দেখাচ্ছিলাম, মানে সেখানে আমার কোনো ডিসঅনেস্টি জায়গা ছিল না। এবং ওরা পরে দেখা গেল যে সেই মেয়েটি যখন যাদেরকে দিয়ে কাজ করছিল ওদেরকে যখন নিয়ে এলো, তখন ওরা বলছে যে আপনি ওকে এক একটা শাড়ির জন্য হয়তো 2000 টাকা বা 2500 টাকা দিচ্ছেন, আমাকে ওরা এসে মাত্র 500 টাকা দিয়েছে। এবার মাঝখানে যে মিডলম্যান, সে যদি প্রপার না হয়, অনেস্ট না হয়, তাহলে কাজটা করবে কি করে? ইনফ্যাক্ট ও মনিটরিংটা প্রপারলি করেনি। তো তখন আমার আমার একটা বড় ডিজাস্টার গেছে। তখন আমি তানারাকে বললাম যে তোমরা এই অর্ডারটা এভাবে না দিয়ে তোমরা আমাকে এভরি মান্থে দাও। ধরো তোমরা আমায় বলছো 2000 শাড়ি দিতে হবে উইদিন 4 মান্থস আর 6 মান্থস, এটা পসিবল নয়, কারণ আমি তোমাদের জন্য যে ক্যাপাসিটিটা বিল্ড আপ করবো সেই রেখে, এবার তোমরা তো বাকি 6 মান্থস আমায় কাজ দিচ্ছ না। এবার তোমরা যদি 200 পিসটাই আমাকে 2 মান্থস মানে 200 করে তুমি 12 মান্থসে দাও, তাহলে কী হবে, তোমাদের জন্য আমি আলাদা একটা গ্রুপ সেট আপ গ্রুপ রাখবো এবং বাকি গ্রুপটা আমার নিজের পার্সোনাল কাজ করবে। কিন্তু তাদের সিস্টেমে বা তাদের তারা সেই কমিটমেন্টে আসতে পারছে না। এবার সেই জন্য আমার মনে হলো যে না, আমার এটা আমি কাজটা করতে পারবো না,
কারণ আমি অন টাইম দিতে পারবো না, এবং আমার ইনভেস্টমেন্টটা ঠিকমতো আমি যে করব সেটা না, তারপরে এরকম যদি একটা ডিজাস্টার হয়ে যায়, কারণ ট্রাস্টের একটা ভীষণ একটা জায়গা অবশ্যই। রয়ে। অনামিকা, এই যে these are practical problems that practitioners are actually facing. Parama will also have problems. I'm going to chat with Parama afterwards. কিন্তু যেটা আমাদের সঙ্গে পাপড়ি শেয়ার করলো, সে অসম্ভব ভালো কাজ করে, কিন্তু দ্যার ইজ মানে খুব কম, আমি এটা জানি বিকজ আমি পাপড়ির কাছ থেকে শাড়ি কিনতে ভালোবাসি, ওকে আমি ভীষণ রেসপেক্ট করি। সো হাউ ডু ইউ কাউন্টার প্রবলেমস লাইক দিস? তোমার তুমি করে বলছি কিছু মনে করো না তো। in your capacity as a professor, you're dealing with students, so এই থিওরিটা নিয়ে তোমরা কি আলোচনা করো, or do you also move to practical difficulties, the practical situation যেখানে where weavers are facing, or people who are working with the weavers are facing? আমাদের থিওরিটিক্যালও পড়ানো হয়, যে সমস্যাগুলো পাপড়ি বললেন তার একটা বড়, যেটা আপনিও বললেন আপনি দিয়েছিলেন এবং উনি করতে পারেননি, এটা স্কেলেবিলিটির সমস্যা। এবং এটা মাথায় রাখতে হবে, যখন একটা বড় অর্ডার থাকে, দ্য মেজর প্রবলেম উইচ আই আন্ডারস্টুড ইজ দ্য কোয়ালিটি কন্ট্রোল। হ্যাঁ, ভেরি পার্টিকুলার অ্যাবাউট। এবার 2000টা পিস একই কোয়ালিটিতে একটা টাইম ফ্রেমে, তার মানে অতজন আর্টিসানকে ওভাবেই ইকুয়াল লেভেলে ট্রেন্ড হতে হবে এবং কমিটমেন্ট নিয়ে কাজ করতে হবে। এর মধ্যে কতগুলো আরও বড় জিনিস আছে, এই জিনিসটাও বোঝানো হয়, শেখানো হয়, আমাদের স্টুডেন্টরা প্র্যাকটিক্যালি কাজ করে। আমি তার একটা এক্সাম্পল দেব। এর মধ্যে কিন্তু অনেক স্টেক হোল্ডার আছেন, হ্যাঁ, আর তার মধ্যে ধরুন এটা যেটা ঘটেছে বা এরকম সিচুয়েশন, আমি উইভারদের প্রথম কথা বলছি, একা এনআইএফটি নয়, একাডেমিক্যালি শুধু আমরা করি না, উইভার সার্ভিস সেন্টার আরও অনেকে কাজ করেন। হ্যাঁ, এটা মাথায় রাখতে হবে যখন আমরা উইভিংয়ের কথা বলি। গৌরাঙ্গজি যেটা দেখালেন, সবাই কিন্তু এক স্কিলড নয়, এবং আপনি যতই ট্রেনিং দিন সবাইকে এক স্কিল লেভেলে আনানো যায় না, এটাও রিয়ালিটি। হ্যাঁ, আমি 2 সপ্তাহ আগে স্টুডেন্টদের নিয়ে আমরা একটা প্রজেক্ট, আমাদের স্টুডেন্টদের প্রত্যেক সেমেস্টারে একটা কম্পোনেন্ট থাকে যে তাদেরকে ক্রাফট রিলেটেড পড়াশোনা করতেই হবে। It is not optional, it is mandatory. Some are more practical, some are more secondary research oriented, some are more you need to go and do the work. এর সাথে তারা জিপিও করে। এবার এর মধ্যেও 2-3টে জিনিস আমার এক একটি ব্যাচে যখন আসছে, প্লিজ রিমেম্বার দে আর অল 17 to 18 year olds. You see them all around, okay? Most of them in last 5 years don't know what is handloom. They have never touched it. They don't know whether they have touched it or not also. The saris there, we keep on saying grandmother and mother. We also need to remember not all grandmother and mother wore sari. They come from all over India. That's right. Okay? And a lot of mother and grandmother would be born in 60s and 70s who must have wore polyester saris. Okay? So this nomenclature in the class also doesn't work a lot of times. So first we need to make them aware that this is handloom and this is not handloom. And it's getting increasingly difficult for them to understand. এবার আমি কোনো নাম না নিয়েই বলবো, even government emporiums keep power looms and synthetics. Okay, I am not taking any names, the experts are all sitting here. It is almost impossible. Gaurangji talked about Craft Council of India. Crafts Council regularly faces problem about even the weavers don't know. 2 সপ্তাহ আগে আমি অনেক জায়গায় ট্রাভেল করি, এবছর গেছিলাম কালনাতে অনেক দিন পরে। মাই স্টুডেন্টস ওয়েন্ট টু কালনা হাট, একটা হাট বসে সপ্তাহে 2 দিন, সকাল 4টে থেকে 10টা অবধি। দে ওয়েন্ট অ্যারাউন্ড 7:30 in the morning, a group of students. অ্যান্ড তার আগে আমি ওদেরকে বুঝিয়েছি কোনটা পারলুম কোনটা হ্যান্ডলুম, মোটামুটি একটা বোঝাবার চেষ্টা করেছি আগে আমার শাড়িটারি দেখিয়ে টেখে। They found out there was not a single handloom in the entire hut at 7:30 to 9:30 when they were in the hut. There are 2 explanations to this. Okay, I am trusting they are all correct because they actually hunted and took photos and bought things, and they were telling me, ma'am, there is nothing handloom, and I agree to them, and there was a faculty. There are 2 situations. One, the typical handloom
জ্যোতিষদা বা তার অনুযায়ী যারা কাজ করেন তারা কেউ হাটে আসেন না। দ্যাটস ফর মোর মাস মার্কেট। সেকেন্ডলি, 4টে থেকে 4:30-এর মধ্যে হ্যান্ডলুমের জিনিসগুলো আসলগুলো বিক্রি হয়ে যাবে, যেটা সোনপুরের হাটে, বাবারগার হাটে দেখতে পাওয়া যায়। ভালোগুলো তখনই বেরিয়ে যায়। 7:30টায় গেলে সেটা নাও দেখতে পাওয়া যেতে পারে। আমি দুটোই মাথায় রাখছি। কিন্তু আপনারা যদি ইউটিউবের লাইভ দেখেন, সেটা কালনা থেকেও লাইভ হয়, পুলিয়া থেকেও লাইভ হয়। খুব 600 টাকায় 1000 টাকায় যে শাড়ি তারা যে নাম বলে বিক্রি করেন এবং স্ক্রিনশট নিয়ে লোকে প্রচণ্ড কেনে, দেখতে খুব সুন্দর। দূর থেকে, হ্যাঁ 200 টাকায়ও আছে, দূর থেকে দেখলে এরকমই মনে হবে। প্রথমত এই 17 থেকে 23 বছরকে বোঝানো যে ওটা জামদানি নয় ভাই, ওটা দেখতে জামদানি কিন্তু এইটা জামদানি নয়। আমরা সবাই গৌরাঙ্গের 600x600 আজকে প্রথম শাড়িটা দেখলাম, অনেকেরই চোখে জল এসে গেছে। 2 সপ্তাহ আগে তারা প্রথমবার দেখলো, একটা গ্রুপ অফ স্টুডেন্টস, কাকে বলে 300 কাউন্টের জামদানি, কাকে বলে 600 কাউন্টের একটা মাসলিন, কাকে বলে 700 কাউন্ট। চোখে দেখেছে, হাতে ছুতে পেরেছে। আমরা জ্যোতিষ দেবনাথের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম এবং জ্যোতিষদা কিভাবে ক্রিয়েটিভলি ডিজাইন ডেভেলপ করেন ওই ছোট লুমে, অসাধারণ। মানে শিক্ষক তো সবাই, উনি নিজেই একটা মিউজিয়াম। হ্যাঁ, উনি দেখিয়েওছেন, মানে উজাড় করে শিখিয়েছেন, দেখো আমি এই ডিজাইনগুলো ডেভেলপ করছি। হ্যাঁ, এবার এই যে জায়গাগুলো ধরিয়ে দেওয়া, উনি বলছেন আমার এই সমস্যা, এবার সমস্যাটার জায়গায় আসি। যে ট্রেনিং জ্যোতিষদা এই মুহূর্তে দিচ্ছেন, ওই একই ট্রেনিং আরেকটি জায়গায় কালনাতেই চলছে, তাতেও আমার স্টুডেন্টরা গেছে। সেই ট্রেনিংয়ে যারা ট্রেনিং প্রাপ্ত হচ্ছেন তাদের চেহারা সম্পূর্ণ অন্যরকম, তাদের কোনো ইন্টারেস্টই নেই কাজটা করার। আমাকে বলছে ম্যাম কোনো ইন্টারেস্ট নেই, ওরা বাস এমনি আসছে, শিখছে, কেন করছে? সো দেন কামস কোয়েশ্চেন অফ ওয়াই ইজ দ্য ট্রেনিং, হু ইজ গিভিং দ্য ট্রেনিং, হোয়াট ইজ দ্য আউটকাম অফ ইট। আর জ্যোতিষদার আন্ডারে যে মহিলারা কাজ করছেন, উনি 60 জনকে, 40-45 জনকে ট্রেনিং দিয়েছেন, অ্যারাউন্ড 20 জন ওনার কাছে এই মুহূর্তে কাজ করছে। উনি বলছেন বাকিরা এসে লুম দিন করছে। এখানে একটা পয়েন্ট বোঝার আছে, যেটা গৌরাঙ্গজি বলেছেন, যে মহিলারা এসছেন তারা কিন্তু এমনি মাঠা শাড়ি উইভ করতেন, উইভিং জানেন না তা নয়। উনি তাদের ইন্ট্রিকেট জামদানি, যেটার জন্য জ্যোতিষদা প্রত্যেক খুবই পরিচিত, আমি নতুন করে ওনার কথা কাউকে বলার নেই। যে অ্যাওয়ার্ডটা উনি পান, শিক্ষক কাকে বলে ওনাকে দেখে বোঝা যায়। আর এই মগ্নতা নিয়ে ওই মহিলারা করছেন, কারণ এর মধ্যে আরেকটা জিনিস, তারা কিন্তু এর থেকে বেশিও চান না। কারণ তারা আগে চান বাড়ির কাজটা করতে, তারপর চান এসে কাজটা করতে। এবং এটা জ্যোতিষদার বক্তব্য, যারা আছেন তাদের অনেকেই, তাদের ফিনান্সিয়াল প্রবলেম আছে, ডোমেস্টিক অ্যাবিউজেরও সিচুয়েশনস আছে, আমি কারোর নাম করে কিছু বলছি না। সেক্ষেত্রে ওরা বলছেন দিদি জানেন অনামিকা দি, এটা না খুব সম্মানের টাকা, ওরা খুশি হয়ে ভালো মনে করে। এখানে না এই জামদানিটা বুনতে গেলে না মন শান্ত করা দরকার। আমি মনে অশান্তি নিয়ে করে উঠতে পারবো না, তাহলে সেদিনকে জামদানিটা ভালো হবে না। এই যে জায়গাগুলো, যে হোয়াট ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স মিনস টু দেম, ডু দে হ্যাভ দ্য অ্যাসপিরেশন? পাপড়ি বললো, আর আমি শিওর কাঁথাতেও আমি কাজ করেছি, আমি নিজে দেখেছি। তার আগের বছরে গেছিলাম একটা নতুন গ্রামে, বাড়ির কাঁথার কোয়ালিটি আর তারা যেটা মার্কেটের জন্য করে কোয়ালিটি, মানে আমি না প্রথমে এত নিজেই খারাপ লাগছে যে স্টুডেন্টরা গেছে তারা এই কোয়ালিটি দেখছে। আমরা তো ওদেরকে বলি আর একটু ভালো করে কর, ক্লাসেও একটু নিজেরা ভালো করে শেখ, ওটা ওই কোয়ালিটি দেখছে। কিন্তু ওটা তো টাইমের মধ্যে, তারা অতগুলো ওই টাইমের মধ্যে ব্লাউজ পিস করতে হবে, তাহলে এবং খুব বাজে টাকা পান তারা, তাতে তাদের দেওয়ার জায়গা নেই। তারা, আমি সরি টু সে, লেবারারের মতো কাজ করছেন। হ্যাঁ, ভাবনা চিন্তা করছেন না। ভাবনা চিন্তা করতে পারা যায়। আমার সাথে কথাটা বলে খুব খুশি টুশি হয়ে, তারা তারা বাড়ি থেকে নিয়ে আসছেন, যে কাজটা তারা বাড়ির জন্য করছেন। কি অপূর্ব ডিজাইন, কি ভাবনা চিন্তা, রং কি অসাধারণ। যে ডিজাইন আমাদের লোকে বলে এখন নতুন কাঁথা হয় না, কে বলে হয় না? আমার কাছে তো ছবি আছে, প্রমাণ আছে। তারা যে কাঁথা আমরা এক্সিবিশনে দেখি ওই কোয়ালিটি হবে না, কিন্তু তারা তাদের মতো করে তাদের জীবন প্রতিদিন ধরছেন। এই যে অ্যাসপিরেশনের সাথে তাদেরকে আমাদের একটা আই উড সে ওয়েস্টার্নাইজ সিস্টেমে ঢোকানোর ব্যবস্থা, এটার মধ্যে একটা ডাইকোটমি আছে, এটার মধ্যে একটা ভীষণ যন্ত্রণার জায়গা আছে। এবার কিছু স্টুডেন্ট এটাতে যায়, কিছু স্টুডেন্ট ওটাতে যায়। আমার 250 স্টুডেন্টের মধ্যে যদি 5 জন বলে আমরা একেবারে রুট লেভেলে কাজ করব, এবং তারা ইমিডিয়েটলিও করে না, পাস করার পরে সবার অ্যাম্বিশন আছে, অ্যাসপিরেশন আছে। আই কান্ট আস্ক আ 22-year-old টু গো অ্যান্ড ডু দ্যাট জব অন আ ডে টু ডে বেসিস অলওয়েজ। দ্যাট কামস ফ্রম ইনসাইড, বাট দে কাম ব্যাক।
They come back after 10 years. They come back after they have reached certain levels and start on their own. And there are people in this room only who have done that, are going to do that. So that is hopeful. That is very hopeful. Because এই পুরো process what is happening is a lot of inferior quality work is Absolutely. making its way to the market. Absolutely. এবং আমার মনে আছে আমরা এসেছিলাম এখানে বালুচরি কনফারেন্সে, একদম, অমৃতা আছে, আমরা we travel to বিষ্ণুপুর, অমৃতা মনে আছে? এবং সেখানে গিয়ে আমরা we went looking for বালুচরি শাড়ি, একটাও আমরা কিন্তু কিচ্ছু দেখতে পেলাম এর না। মধ্যেও, নাসির ভাই ছিলেন at the conference, উনি বললেন আমি কিন্তু বেনারসে, I am based in Benares. So you come and you see the works that I make, the saris that I weave, but it's in Benares, it's not in এটাও ইনাদি বিষ্ণুপুর। জাসলিন ধামিজা তার আগে অরিজিনাল বালুচরি কনফারেন্সে বলেছিলেন জাসলিন জি, ওই সেটারই কথা ওই বলছি। যেটা বিড়লাতে হয়েছিল, সেটারই কথা বলছি। জাসলিন জি আর রুবি দি বালুচরি রিভাইভ করতে পারেননি, ওরা কিন্তু নাসিমজির গ্র্যান্ডফাদারের কাছে গিয়েছিলেন। এবার আমার এক স্টুডেন্ট আমার অন্য ডিপার্টমেন্টে, ও গিয়ে জ্বালা পুরো ডকুমেন্ট করেছে নাসিমজির সাথে। সো নাও আপনারা সবাই জ্বালা দেখলেন, জ্বালা ওয়াজ ডে টু ডে থিং ওয়ান্স আপন এ টাইম, নাও ইটস লাক্সারি। সো হার topic of study which she allowed me to mentor her is about from Jala, how it became from commonplace where a lot of things used to be done, now it is absolute luxury. যেগুলো জ্বালাতে হয় সেগুলো সবচেয়ে ইন্ট্রিকেট ডিজাইন। সো নাসিমজি জ্বালা কি করে বানাচ্ছেন ওটা ফলো করেছে। ও টেকনিক্যালি টেক্সটাইল ডিজাইনারও স্টুডেন্ট নয়, কিন্তু ও পড়াশোনা করে শিখে এই ইন্টারেস্টটা না তৈরি হতে সময় লাগে। এটা Absolutely, absolutely. এটা 17 থেকে 23-এর কাছে আমরা এই যুগে এই সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা যে এক্সপেক্টও করছি, ঠিক করছি কি এটা আমি মাঝে মাঝে নিজেও ভাবে। আমি তার মধ্যে যারা বসে আছে তারা বলছেন ক্লাসে, তারা মনে মনে ভাবছে ক্লাসে যখন বকাবকি করেন তখন তো এগুলো বলেন না, কিন্তু এগুলো আমাদের ভাবনা, কারণ তারা তো এই পৃথিবীতেই আছে, এই জগতেই আছে, তাদের বন্ধুরা গিয়ে লাফালাফি করছে যারা H&M নিয়ে। আর এটা বলতে যে আমি হ্যান্ডলুম পছন্দ করি, আমি এই কাজটাই করব, এইটা তো সময় লাগে, অনেকটা সময় লাগে। পাল চৌধুরী তখন বলেছিলেন, আমি জানি না তোমার মনে আছে আমার কি মনে না, আছে। যে প্রথম বালুচরি উনি দেখেছিলেন মনীষ ঘটকের একদম, কাছে। একদম, মনীষ একদম। ঘটক আমার দাদু, মার বাবা। হ্যাঁ। এবং সেটা উনি কমিশন করেছেন, সেই রংটাও নাকি খুব অন্য রকমের ছিল। একদম। এবং উনি তো মুর্শিদাবাদে থাকতেন, হ্যাঁ। তখন সেখানে সেই বালুচরি শাড়ি তখন নাকি woven হতো। আমি আরেকটা কথা শুধু বলে দিই, বালুচরি শাড়ি গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল একটা পয়েন্ট অফ টাইম, মঞ্জু শান্তন্দুজ আপনারা যারা আছেন জানেন, পূর্ববিদি তো জানেনই, একটা সময় তারা ডিসাইড করলেন দামটা কমাতে হবে, ফলে ঢুকে গেল পলিয়েস্টার। ওই যে একবার ঢুকলো, সেখান থেকে বেরোতে অনেকেই, অমৃতাদিও জানেন এটা, যে ওই বেরোতে আর আমাদের মানে অবস্থা খুব খারাপ। হ্যাঁ, Parama, coming to you, what connection does this memory have with the art and craft of making and talking about the textile? How does your practice, making, curating, or researching connect you to those who came before you? Was there anyone who thought on these lines? Was there anyone who worked on these lines before you, Parama? So, Inadi, it is not that. I'll talk about what is my prime product, which is the blouse. And for that, firstly, I'm not trained. Like so I consider her my teacher and my mentor and my guru. So I have never been formally trained, and I was a lawyer. So for me, like she was mentioning 17 to 23, that age group. And I understand that grandmothers, mothers, we all have different age group mothers and grandmothers. But I have always had this love for textiles, and have always seen that maybe from that I would call it a privilege to see my grandmother, mothers, everyone wear very stylish blouses. So somebody had very nicely mentioned that sleeveless blouse for Bengali women is our Victoria's Secret, because we have discovered sleeveless because before the whole world discovered sleeveless. So I've always seen very stylish blouses, hand embroidered blouses. And I am not someone who had invented back embroidered blouses, but I can take, with modesty at the back seat, I can take that credit that bringing normal everyday things on a blouse, on the back of the blouse, is something that I started doing, like a hand embroidered taxi, or a taxi saying no, or like Mone Rekhe Debo. I had a blouse which says Mone Rekhe Debo, which is the last dialogue of Nayok, the film. So very mundane things on a blouse, which we have always
No, mundane apparently. For me, they are magic. Otherwise, I wouldn't have sustained 10 years of Parama. And, the simple things, like my first design was a Polish pool, which obviously was not something which comes in a bouquet or something which a lover would give you. Some lovers would. Thankfully, I have met right people in my life. But Polish flowers, obviously. So that was my first design. My logo also has Polish flowers. So I always wanted to do Polish, Opurajita Joba, which are the mundane flowers, so-called. So that credit I can give to my brand, that I had started, there was no one to look up to, but back embroidered blouses came and also because I was a lawyer and I have a tattoo, we are not allowed to show any kind of body art in the court. So I've always worn a back covered blouse all my career. So for me that came easy, the designing came easy, and what we would see on t-shirts for years, that became a part of the blouse. And here I would add to what Anamika Di said. But Parama, why not kurtas? Why not other kinds of clothes? So to begin with, I'm a Heto Bangali who have always liked wearing saris and blouses, and saris are the most flattering for me. So, no sizes, no rogamota. So obviously saris and blouses came very naturally. I wore a lot of saris to the court. So obviously that was a black and white world, which obviously I brought colors when I started Parama. And I also feel that if you do such quirky motifs, like how do you engage a 23-year-old to wear a sari? How do you engage a 23-year-old to wear a blouse that has nothing? If there is an interesting embroidery, if there is a slogan, if there is something, a tune that something like I said, Mone Rekhe Debo, something like that, I think a youngster would also be interested in wearing a blouse and a sari, and of course that creates the market. But Parama, who are the people who work with you? Do you train them? How does that happen? যখন প্রথম কাজ শুরু করলে, যখন তুমি ভাবলে যে তুমি এরকম একটা জিনিস করতে চলেছো, তখন কাদের সঙ্গে কাজ করলে? So initially when I started, my personal tailor became my first master Ji. So he had been making my blouses for the past, say, 10-15 years, and then I turned him into my first master Ji, because obviously he would understand my aesthetics, in the sense that somebody who's a Muslim master Ji who lives in Usti or Diamond Harbour, he has never seen a taxi on a blouse. He has never seen a Mone Rekhe Debo on a blouse or a Debi written on a blouse. For them, who has always worked with, say, very Zardosi, Ari kind of embroideries, you have to turn them to do these kind of quirky work so that they also get work. And he was a one-man team. Later, obviously, he became a 40-member team, and now I have 3 teams like that. So obviously, how do you engage people in buying things unless there is a storytelling, unless it is a conversation starter? They would not, because everyone is making blouses in Adi. And copy from you. Within 6 months, I saw such copies of my blouses that I realized that I was on the right track. And after 10 years, I have realized that no matter how many copies are there in the market, so the most copied blouses are our best sellers, because some people out of vengeance would buy the original, and thankfully I'm blessed that our originals are also, so the blouses which have the maximum copies, we also sell the maximum amount of those SK. Yeah, so that is a blessing. And all broken flag, everything. So I have realized that that is a blessing at the end of the day. Of course I get extreme anxiety attacks at times when I see especially Calcutta, especially West Bengal, that also comes from the lack of disposable income. So one day I saw this is very interesting, I saw my mother wearing one of our copies and, proudly roaming around in my studio. So I asked that, why are you of all people, like you are Bibhishon personified, you're wearing my copy and you're wearing... No, and in front of my client, she said, "Tor blouse er eto dam." She is a retired school teacher, and I realized that of course she cannot afford a 3,500 blouse. She will have to go to Dokhinapon and buy our copies. And it dawned on me that because of this
lack of disposable income, this power looms, people come to us যে গড়িহাটে 1500 টাকায় জামদানি শাড়ি পাওয়া যায়, তোমারটা 14,000 টাকা কেন? So you know, we face it every day. If I say 20 days একটা শাড়ি করতে লেগেছে, they would just, you know, they said আরে গড়িহাটে এটা 1500 টাকায় পাওয়া যায়, পরমার ব্লাউজ 300 টাকায় গড়িহাটে পাওয়া যায়, and they make such bad copies. So হ্যাঁ, Parama's blouse, there's a Facebook page called Parama Copies. So you know, these sound very very flattering, but it also eats up your business to a certain extent, and you all, so it's always a struggle to make new things that people can't copy, not easier to copy. যেরকম এই শাড়িগুলো, এইগুলো আমার মা যেটা বলে ইন্টেলেকচুয়াল জিনিস অত কপি হয় না। হ্যাঁ, সো ইন্টেলেকচুয়াল জিনিস বলতে অবভিয়াসলি একটা রবীন্দ্রনাথের এটা হঠাৎ দেখা ইজ নট a very regular রবীন্দ্রনাথের কবিতা। সো ইফ ইউ ডু দিস, বা আমরা চলে নীল শাড়ি বলে যেটা করেছিলাম, অ্যান্ড পুজোতে উই আর অলসো গেটিং আ বিদ্যাসাগর শাড়ি। সো আইল টেল ইউ দ্য হিস্ট্রি অফ দিস, যেটা আই হোপ, জানি না কপি হবে কিনা, বাট 1856-এ 26শে জুলাই আমাদের বিধবা রিম্যারেজ অ্যাক্ট, যেটা উইডোজ রিম্যারেজ অ্যাক্ট পাস হওয়ার পর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রথম বিধবা বিবাহ যেটা দিয়েছিলেন, সেটা ছিল শান্তিপুরের একটি বাল্য বিধবা এবং নৈহাটির একটি ছেলে। তাতে শান্তিপুরের যারা উইভার, তারা চিরজীবী হয়ে বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর, এই কথাটা তারা শান্তিপুরের শাড়িতে, এটাও শান্তিপুরের শাড়ি, পুরো উইভ করিয়েছিলেন। এবং সেই শান্তিপুরের সব উইভাররা এসছিলেন সেই বিয়েতে, মানে অনেক অনেক উইভার, 300, 400, 500 উইভার। সেটাকে আমরা রিভাইভ করার চেষ্টা করছি সেই একই লেখাটা দিয়ে। এবার কি বলুন তো, এই যে আমার মার কথায় স্লাইটলি ইন্টেলেকচুয়াল লেখা হলে বা এতটা হিস্ট্রি হলে, সেইগুলো অত কপি হয় না। কপি হয় ওই ট্যাক্সি, ট্রাম, রিক্সা, এইগুলো। কিন্তু তার মধ্যেও একটা ব্যালেন্স এ করতে হবে। তবে ল্যাক অফ ডিসপোজেবল ইনকামটা খুব প্রবলেম ইন কলকাতা। Papri, coming to you. I have seen a small sample of that, some original sari of that. Even I have. Papri, coming to you. এখন তো একটা ওয়েডিং সিজন, লোকেরা এক্সপেক্ট করে বেশ চকমকে শাড়ি আর একটা সার্টেন স্টাইল। তোমার কাজটা খুব অন্য রকমের। কাঁথাতেও তোমার হোয়াট ইউ হ্যাভ অ্যাচিভড ইজ সামথিং উইচ ইজ এক্সেপশনাল অ্যান্ড এক্সট্রাঅর্ডিনারি, আই থিঙ্ক। তো তোমার এস্থেটিক্সটা যে এত অন্য রকম, তাতে ডাজ ইট ইভেন ওয়ার্ক? লোকেরা কি পছন্দ করে? হ্যাঁ, লোকেরা পছন্দ করে, হয়তো সবাই পছন্দ করে না। এবং কিন্তু দেখো শান্তিনিকেতনেই কত রকমের কাজ হচ্ছে, ওই ধরনের কাজ হাতি ঘোড়া, হচ্ছে। আই মিন দ্যাট মোর ট্রেডিশনাল ডেকোরেটিভ ওয়ার্ক, যেখানে তোমারটা একেবারে এস্থেটিক। এটা বোধহয় মনে হয় আমার একটা, মানে আমি জাস্ট কাজটা যখন শুরু করেছি তখন তার মধ্যে অনেকটা বেশি ভালোবাসা ছিল, আমার নিজের ইমোশন ফিলিংস ছিল, এবং সাথে যেটা ছিল যে একটা টিম ওয়ার্ক করব, সাথে আমার সাথে অনেক মেয়ে কাজ করবে। এবং সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমি কখনো ভীষণ ব্রাইট কালার, খুব চকচকে জিনিসপত্র পছন্দ করি না। এবং আমার কাজ করতে গিয়েও তখন মনে হয় যে না, আমি এটা ঠিক স্যাম্পল করতে গিয়ে, কারণ প্রত্যেকটা জিনিস আমি ডিটেইলিংয়ে স্যাম্পলগুলো নিজে করি। যেমন আমার কালার ইনহাউস হয়, এবং ন্যাচারাল লাইনে কাজ করার হিস্ট্রিটাও খুব মজার। আমি যখন বাংলাদেশে থাকতাম, বাংলাদেশে ভীষণ পলিউশন চারিদিকে, খাবারে ফর্মালিন ইউজ হতো। ইনফ্যাক্ট আমরা ফল মার্কেটে সবজি কিনতে গেলে বা ফল কিনতে গেলে বা মাছের বাজারে গেলে আগে দেখতাম কোথায় মাছি বসেছে, কারণ যদি ফর্মালিন দেওয়া থাকে তাহলে সেখানে মাছি বসবে না। বা যে সবজিটি একটু পচে যাচ্ছে, একটু টমেটো কিনতে গিয়ে কয়েকটা টমেটো পচা, সেখান থেকে আমরা ফ্রেশ জিনিস কিনতাম। তো সেখান থেকে আমার মনে হয়েছিল যে চারিদিকে এত পলিউশন, এত কিছু, এবার আমি যখন কাজ শুরু করি যে আমি ন্যাচারাল লাইনেই কাজ করব। কারণ প্রত্যেকেই যদি আমরা নিজেরা প্রত্যেকের নিজের জায়গা থেকে ছোট 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 অ্যাওয়ারনেসগুলো তৈরি করি, সেটা গিয়ে আলটিমেটলি একটা অনেক বড় জায়গা স্প্রেড করবে। তো সেখান থেকে আমার প্রথম ভাবনা চিন্তা ন্যাচারাল লাইনেই কাজ করব। এবং ন্যাচারাল ডাইয়ের কালারগুলো ভীষণ আর্দি, এবং আমি সবসময় নিজে ভীষণ ডাইলুট কালার পছন্দ করি এবং আর্দি টোনে। এবার সেটা দিয়ে তো ফ্যাব্রিক তো ডাই হলো, প্রথমে আমি শিবরি প্যালেটটা ভীষণ অন্য রকমের, ওই যে সামন পিঙ্কস ইউজ করো বা ডাল গ্রেজ, তার মধ্যেও কিন্তু দেয়ার ইজ আ ডালনেস ইন দ্য প্যালেট। হ্যাঁ, এবার ন্যাচারাল ডাইয়ের মধ্যে কাজ করতে গেলে আমাদের খুব র মেটেরিয়াল ভীষণই কম অ্যাভেলেবেল পাই আমরা, এবং এক্সপার্টিস যেহেতু এখানে এত নেই, মানে আমি যতটুকু শিখেছি, যতটুকু জানি, সেটাই আমি আমার যাদের সাথে কাজ করছে ওদেরকে শিখিয়েছি। এবার যার জন্য খুব লিমিটেড। এবং সেই ডাইটা করবার পরে হয়তো আমার যেমন
বা এখানে একটা কথা না বললেই নয় যে আমি যখন শুরু করলাম 2015-তে, প্রথম দিকে আমার একটা অনেকটা স্ট্রাগলিং পিরিয়ড গেছে, কারণ আমি বাংলাদেশে সব ছেড়ে চলে এসেছি এবং আমি আমার বাবার থেকে কোনো সাপোর্টিং কিছু নেইনি। মানে আমি শান্তিনিকেতনে যখন 2013-তে শিফট করেছি, আমার ছেলের বয়স তখন 3 বছরও হয়নি, এবং আমি শান্তিনিকেতনে কী করব কী খাবো আমি কিচ্ছু জানি না। জাস্ট বাংলাদেশে মনে হয়েছে আর থাকতে পারছি না, আমার পার্সোনাল কিছু প্রবলেম, আমি ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি। তো প্রথম 6 মান্থস আমার একটা ট্রানজিশন পিরিয়ড গেছে যে আমি কি করব, কিভাবে স্টার্ট করব, জাস্ট আমি শুধু চুপ করে থেকেছি, ভেবেছি। আর সে সময় আমার বাংলাদেশে আমি আসবার আগে ওখানে একটা ব্র্যান্ড শুরু করেছিলাম, সেটার নাম সাদাফ ছিল। সাদাফ আমার ছেলের নিকনেম, এবং সাদাফের মিনিং হচ্ছে ভোরের প্রথম আলো। তো আমি যখন এসে শুরু করলাম, মানে আমার ছেলে যখন আমার লাইফে এলো, তখন মনে হলো এটা আমার জন্য যেন একটা নতুন বিগিনিং স্টার্ট হচ্ছে, একটা নতুন দিন। তো আমার ব্র্যান্ড সাদাফ, সেটাও আমার আরেকটি ছেলে। তো এবার যখন আমি এখানে এসে কাজটা শুরু করলাম, এবার তখন আমার প্রথম দিকে অমৃতাদির সাথে পরিচয় হলো 2016-তে। মানে তার আগে 1 বছর ধরে মানে আমাদের কথা হচ্ছে যে আমাদের দেখা হবে। একজন ছিলেন মিঠুদি, মিঠুদি বলতেন, কিন্তু আমি যখন শান্তিনিকেতনে তখন অমৃতাদি অন্য কোথাও, আবার আমি যখন শান্তিনিকেতনের বাইরে তখন অমৃতাদি শান্তিনিকেতনে। তো 2016-তে অমৃতাদির সাথে আমার প্রথম দেখা, তখন আমি ছোট ছোট করে কাজ করছি। তখন আমার নিজের বাড়িতেও ইউনিট নয়, তখন একটা মনোরমা গেস্ট হাউস বলে একটা গেস্ট হাউস আছে, তাদের একটা স্পেস রেন্ট করে আমি আমার স্টুডিওটা চালাচ্ছিলাম। তো হঠাৎ করে অমৃতাদি একদিন এলেন যে আমি, মিঠুদি বললেন আমায় ফোন করে যে তুমি কি আছো? বললাম আছি। বলে মামিমা এসছেন, তোমার সাথে মিট করতে যাচ্ছেন। তো অমৃতাদি এলেন আমার স্টুডিওতে। তো সেখানে তখন আমার ইন্ডিও ডাই হচ্ছে, তখন বাটিকের কাজ হচ্ছে, শিবরি তখন খুব অল্পই করতাম, জাস্ট শুরু করেছি তখন। মেয়েরা তখনও পর্যন্ত স্টিচিংটা বা তো অমৃতা দেখে ভীষণ এক্সাইটেড। তো উনি দেখে বললেন আমি এরকম ইন্ডিগো কালটিভেট করেছি, কিন্তু আমি একটু তোমাকে দেখাতে চাই। তো আমিও খুব নেচে বললাম ঠিক আছে অমৃতাদি, আমি কাল সকালে ছেলেকে স্কুলে দিয়ে আমি আপনার বাড়িতে চলে যাচ্ছি। তো আমার স্কুটি ছিল, আমি ছেলেকে সকালে স্কুল ড্রপ করে দিয়ে আমি অমৃতাদির বাড়িতে গিয়ে দেখি ওখানে ইন্ডিগো গাছ অনেকটা জায়গা জুড়ে, কি এক্সাইটেড। অমৃতাদি কিছু ইন্ডিগো ভিজিয়ে রেখেছেন জলে, সেটা দেখে খুবই, এবার সেখান থেকে আমরা এক্সট্রাক্ট করলাম কিছু ইন্ডিগো, ওখানে ডাই হলো। সকালটা খুব মজায় কাটলো, আমাদের প্রত্যেকের হাত পুরো নীল হয়ে গেল। দিয়ে আমরা ছবি টবি তুলে পরে আমি অমৃতাদিকে বললাম অমৃতাদি আমি একটু ইন্ডিগো আমায় দিয়ে দিন, আমি আপনাকে ফ্যাব্রিক ডাই করে দিতে চাই। আমি ওটাকে একটু ভ্যাটটাকে রেডি করি, ভ্যাটটাকে প্রসেস করে এবার আমি সেটা এনে প্রসেস করে কিছু স্যাম্পল অমৃতাদিকে ছোটো ছোটো টুকরো অমৃতাদিকে করে দিয়েছি। এবার অমৃতাদি সেটা দেখে ভীষণ এক্সাইটেড। এবার ওনার সাথে আমার একটা আত্মার একটা সম্পর্ক তৈরি হলো সে সময় থেকে। তারপরে যখন 2017-তে ইন্ডিগো সূত্রের একটা ইভেন্টটা হলো, তখন অমৃতাদি আমায় বললেন যে তোমাকে ইন্ডিগো সূত্রতে আসতেই হবে। আমি তখন বলছি অমৃতাদি এটা এত এক্সপেন্সিভ একটা ইভেন্ট, আমি তো এফোর্ড করতে পারবো না, আমি কিভাবে যাব। তখন অমৃতাদি আমায় বললেন না তোমায় আসতে হবে, তুমি চলে এসো, তুমি যতটুকু দিতে পারবে ততটুকুই দেবে, আমি তোমার থেকে অন্য। তো অমৃতাদি তখন আমাকে অনেকটা বড় অপরচুনিটি দিয়েছিলেন সেখানে, এবং সেখানে যে ভিজিটার্সরা এসেছিলেন তারা আমার স্টুডিও ভিজিট করেছেন সে সময়, সেটা আমাকে একটা অনেক বড় এক্সপোজার দিয়েছে। মানে আমি সেই জায়গা থেকে অমৃতাদির কাছে চির ঋণী হয়ে আছি। তো সেখান থেকে আমার প্রথম ওটা শুরু হলো। এবার কী হচ্ছে, এই ন্যাচারাল ডাইয়ের এই ডাল কালারগুলো কেনার মানুষ খুব লিমিটেড, ভীষণই কম। হ্যাঁ, ইনাদি একজন আছেন তার মধ্যে। এবার হয়তো আমি প্রথমে ডাই করে হয়তো কিছু বাটিকের শাড়ি, এবার যাদের এক একটা করে কালেকশানে রয়ে গেছে, তারা যখন আরেকটা নতুন করে কিনতে আসতে চাইছে, তখন তো মনে হচ্ছে একই রকম জিনিস, একই রকম কালার প্যালেট, তখন হ্যাঁ একই কালার প্যালেটে, তখন আমার মনে হলো যে এর সাথে কি কম্বাইন মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করা যায়। তারপর আমি তখন একটা কাঁথা সেট আপ করলাম। তারপরে আমার কি হলো যে কালারগুলোর মধ্যে প্রথমে হয়তো প্লেন ইন্ডিগো করছিলাম, এখন যেমন একটু মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করি, একটু ডাবল কালার করে দিই, হয়তো আঁচলটা একটা করে দিচ্ছি, যেমন ইন্ডিগো ডাই করবার পরে পরে হয়তো হরিতকি করছি, তখন ওটা গ্রিন হয়ে যাচ্ছে এবং তার একটা টোন ভ্যারিয়েশন আসছে। তারপরে যখন আবার ইন্ডিগো করে দিয়ে আমি খয়েরে ডাই করে দিচ্ছি, তখন একটা অন্যরকম একটা কালার আসছে, একটা কফি ব্রাউনের মতো কালার আসছে। তো এখন ওই মিক্স মানে কিছু আমি কাজ করতে গিয়ে ব্রাইটার কালারে কিছুতেই ঢুকতে পারলাম না আমার। হ্যাঁ হ্যাঁ, কখনোই নেই নয়। এবং আরেকটা মজার জিনিস বলি, যেটা আপনি বলছিলেন যে বিয়ের সিজনে
আমার কিছু ক্লায়েন্ট আছে যারা আমায় এসে বললেন যে আমরা বিয়েতে পরবো, মানে বিয়েতে মেয়ের রিসেপশনে আমরা সবাই পরবো, কিন্তু আমরা ডিফারেন্ট কিছু পরতে চাই ধুতি পাঞ্জাবিতে। এবার আমি তাদেরকে ইন্ডিগো দিয়ে ধুতি পাঞ্জাবি বানিয়ে দিলাম, তসরে খয়ের দিয়ে করিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, কিন্তু সেটা কিন্তু ভীষণ ভালো, মানে ওরা অ্যাকসেপ্ট করেছে এবং সবাই কোথা থেকে কিনেছো, এবং একজনকে দেখে আমি প্রচুর অর্ডার পেয়েছি। মানে বিয়ে মানেই যে সবাই খুব ব্রাইটার কালার পরতে চায় সেটাও কিন্তু নয়, একটু চেয়ে ডিফারেন্ট কিছু। আমরা 1991-এ হঠাৎ আজকে মনে করিয়ে দিলে তোমার কথা শুনে আমার মনে পড়লো, সর্বরী দত্ত করতেন কাজ মেন্স ফ্যাশন, এবং ওর প্রথম ফ্যাশন শো আমি করি দিল্লিতে 1991 পুরুষ উৎসব বলে, এবং দিল্লিতে একটা পুরো মেন্স ওয়্যার ধুতি কুর্তা, ইট ওয়াজ এ হিউজ সাকসেস। আনফর্চুনেটলি উনিও নেই, কিন্তু হ্যাঁ একটুখানি অন্যভাবে তো ভাবা যেতেই পারে। সব কিছুই যে ওই চকচকে মাথায় পাগড়ি আর অনেকগুলো গয়না গাটি পরে সেরম করে তো না করলেও চলে। একদমই। So my question to you, Raw Mango's success story started with 90,000 rupees loan, now worth crores, but critics say handloom has become elitist. Beautiful saris costing amra amount ta na bolleu pari. The designer's minimal aesthetic was once called boring and too plain by traditionalists. Now it's celebrated globally while weavers still struggle with fair wages. Can handloom be both economically viable and accessible? What does success look like in this field, and how can handloom be poised as a defense against hyper-consumerism and fast fashion? Inadi, thank you so much for the question, but this is a very difficult question, and Inadi has chosen the most difficult questions for me. So I understand you have done your homework, and এই আমার বন্ধুদের সাথে কথা বলেছেন তো তারা ওগুলোই বলেছেন আপনাকে, আমি বুঝতে পারছি। There is no yes and no and a binary answer to this. আমি একটু আগেই কালনার কথা বললাম, একই কালনাতে জ্যোতিষদার শাড়ির দাম সবাই আমরা জানি, ওটা আরও উপরে যেতে পারে, সেটাও পসিবল। উনি 600 কাউন্টের কাজ এই মুহূর্তে করছেন না, কারণ যে মহিলারা কাজ করছেন তারা সবে ট্রেন, তারা ওটা করতে পারবে না। 150, 200, 300 চোখে হতে আমি দেখে এসছি, লুমে দেখে এসছি, স্টুডেন্টরা দেখে এসছে, ওই জায়গাটা একটু পরে বলছি। একই সাথে সমস্ত উইভার কাজ পাচ্ছেন না, ফেয়ার ওয়েজেস পাচ্ছেন না, এটাও সত্যি, সেটা গৌরাঙ্গজিও বলেছেন। 2-3টে জিনিস আবার মাথায় রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে যে বাপ্পাদিত্য এবং অন্যান্য সবাই বলে সাধারণ শাড়ি, ধরুন ধনেখালি, একেবারে ধনেখালি, আমি গতকালই 2টো কিনেছি, যেটা দাম 1000 টাকার মধ্যে, মানে একটু ভালো ধনেকালি 1000 টাকা, কমে 400, 450, 500তেও আছে। শান্তিপুরে কুটিরপাড়া সোসাইটিতেই বছর 3-4 আগে অবধি 400, 500, 600 টাকায় কিছু শাড়ি স্বদেশবাবু আমাকে দিতে পেরেছেন। এই শাড়িগুলোর ডিমান্ড কিন্তু কমছে, কারণ মানুষ সাধারণ, এটা বাপ্পাই বলেছে আমাকেও, বাপ্পা এনিওয়ে, তো বাপ্পাই এটা অনেকেই বলছে, কারণ এটা রুমি বাপ্পা দুজনেই বলছে, এবং এটা খুব কমন ব্যাপার যে সাধারণ শাড়ি যারা বুনতেন, মাঠা শাড়ি, অমৃতাদিও জানেন অনেকগুলো অর্গানাইজেশন বা আমরা বলতাম জনতা শাড়ি, হ্যাঁ, গভর্নমেন্ট অনেক শাড়ি প্রকিওর করত অ্যাজ আ রিলিফ, এটা সবাই জানেন আপনারা, সেই শাড়িগুলো হয়ে গেছে পাওয়ারলুম। এবার পাওয়ারলুম কী এবং কেন এবং তার হিস্ট্রি এটা বলার জায়গা নয়, কিন্তু যেটা হচ্ছে বাংলা একটা সমস্যা আছে, সেটা হচ্ছে বাংলায় বলে তাঁতের শাড়ি, তাঁত মানে হচ্ছে লুম, ফলে তাঁতের শাড়ি বলে যেটা এখন মার্কেটে বিক্রি হচ্ছে সেটা এক তো কটন নয় সব সময়, দ্বিতীয়ত সেটা পাওয়ারলুমে তৈরি। তারা কিন্তু টেকনিক্যালি মিথ্যে কথা বলছেন না, এটা মাথায় রাখতে হবে, তারা কিন্তু তাঁতেরই শাড়ি দিচ্ছেন, কিন্তু ওই প্রাইস পয়েন্টের সাথে সেম লুকিং হ্যান্ডলুম শাড়ি পাল্লা দিতে পারবে না সময়ে। এবং একটা আমার নিজের চোখে দেখা সোসাইটির পাশেই পাওয়ারলুম চলছে, স্টুডেন্টরা তো বাস থেকে নেমে পড়ি, টোটো থেকে নেমে পড়ি, প্রচণ্ড ছবি তুলতে আরম্ভ করেছে, খুব আনন্দ লেগেছে তাদের, অত শাড়ি দেখতে পাচ্ছে প্রসেস, কিন্তু সেটা পাওয়ারলুম, তার দামের সাথে ওই হ্যান্ডলুম পাল্লা দিতে পারবে না। এবার এই যে জিডিপি আর এমপ্লয়মেন্টের কথাটা আমি বারবার বলি, সমস্যাটা অন্য জায়গায়। গৌরাঙ্গজি বলে গেলেন যারা উইভার তারা সারা জীবন এক কাজ করে 40 বছর বয়স অবধি 45 অবধি কাজ করতে পারে, চোখ পিঠ কোনোটাই সাথ দেয় না,
হ্যাঁ, আমরা ওয়েলনেস নিয়ে আর্গোনমিক্স নিয়েও একটা এবার স্টাডি করেছি, ওটা বহু বছর ধরেই করি, এবার আরও ভালো করে করেছি। পোস্টারটা কি, হাতটা কিভাবে চলছে, আঙুলটা কিভাবে ধরছে, ওই যে সূঁচটা ধরে, আপনারা বুঝতে পারেন কার্পাল টানেল আমরা বলি ল্যাপটপে বসলে হয়, ওই যে একভাবে নলি ধরছে, মাকু ধরছে, সূঁচ ধরছে, তাতে তাতে তো কার্পাল টানেল হচ্ছে, ব্যাক পেন থেকে আরম্ভ করে অনেক জিনিস হচ্ছে। চোখ তো যাচ্ছে, মানে চোখের তো কোনো ইয়ে নেই। আচ্ছা বলেনও না, জিজ্ঞেস করলে কোনো অসুবিধা আছে, না না মাথা এই একটু মাথা ব্যথা, তারপর আমরা আই ক্যাম করলে হ্যাঁ মানে দিদি চোখে দেখতে পাই না, মানে সেটাও একটা আমরাই অ্যাসেস করি আর কি, পাচ্ছেন কি পাচ্ছেন। এনিওয়ে, যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে 40 বছরের পরে কিন্তু তারা খুব বেশি ওই স্পিডেও আর কাজ করতে পারেন না, তাদের রিহ্যাবিলিটেশন বিকামস অ্যান ইস্যু। কারণ আলটিমেটলি এটা জিডিপি, এটা তাদের এমপ্লয়মেন্টের সোর্স ওটাই। ফলে তারা সাধারণ শাড়ি বুনে টাকা পাচ্ছেন না, তারা পাওয়ার লুমের সাথে লড়াই করতে পারছেন না, তাদের কাজ করার ক্ষমতা অনেকটা কমে গেছে। এই সমস্যাটা অনেকভাবে সাহায্য গভর্নমেন্ট করে, আমরা কিছু কাজ করার চেষ্টা করি, কিন্তু খুব যে সলভড হচ্ছে তা কিন্তু নয়। এলিটিস্ট শাড়িগুলো না সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখতে বেশি পাওয়া যায়, কিন্তু মানুষ তাও শাড়ি কেনে, সবাই কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াতে দেয় না। আর দুটো জিনিসই হচ্ছে, কিন্তু ইনস্টাগ্রামে বা ফেসবুকে কয়েকজন আছে না, যারা আমি নাম বলতে চাই না, শাড়ি ইনফ্লুয়েন্সার্স, আপনি না বললেও আমি বুঝতে পারছি হ্যাঁ, আপনি কি যারা বলছেন। আর্টিস্টদের সঙ্গে কোলাবোরেশন করে দেশে বিদেশে তাদের ডিজাইন করে, মানে যেরকম রিসেন্টলি শালিনী পাসি কানে হেঁটেছে না, উনি যেরকম শাড়ি পরছেন তার সঙ্গে কিন্তু রিয়ালিটির সেরকম যোগাযোগ নেই, ওইগুলো কয়েকটা পিসি তৈরি হতে পারে। এবং অনেক সময় উইভারকে, আমি আপনাকে জানা ঘটনাই বলছি, আপনারা সবাই জানেন এটা অনেক জায়গায় ঘটেছে। আম্বানি ওয়েডিংয়ে কিছু বালুচরী তৈরি হয়েছিল, হ্যাঁ এটা আপনিও জানেন, যিনি করেছেন আমি তার সাথে কথা বলেছি, ইভেন তার কাছেও একটা ফটো নেই, ওখানে লোক দাঁড়িয়েছিল, ফটো পর্যন্ত তুলতে দেয়নি। আমি একটা ফটোর একটু পার্ট পেছন দিকটা দেখতে পেয়েছি, কারণ ওটাতে একটা টেকনিক্যাল মিস্টেক ছিল, তো আমার সাথে সেটা নিয়ে কথা বলতে গিয়েছিলেন। উনি বলছেন ওরা ফটোও তুলতে দেয়নি, স্যাম্পেলও রাখতে দেয়নি, কিছুই করতে দেয়নি, সব তুলে নিয়ে চলে গেছে। এবার এটা এলিটিস্টও বটে, কিন্তু তাতে খারাপ হচ্ছে কিনা আরও 10 বছর পরে বোঝা যাবে। অ্যাওয়ারনেস কিন্তু বাড়ছে, এটাও মাথায় রাখতে হবে। তারা তো ওইরকমই শাড়ি চাইছে, তারা তো না অন্য কিছু চাইছে না, না সাধারণ মানুষের কাছে। এবার ব্যাপারটা অন্য, এইখানেই 2-3টে জিনিস। এক হচ্ছে সাধারণ মানুষ ওই শাড়িটা কিনতে পারবে না, কিন্তু তারা তার রেপ্লিকা চাইছে, এই রেপ্লিকা করতে গিয়েই এদের রেপ্লিকা তৈরি হচ্ছে, ঠিক বলছি তো? হ্যাঁ একদম, পাপড়ির শাড়ি না কিনে ওর শাড়ির রেপ্লিকা ওর ইউনিটের আশেপাশেই হচ্ছে। বাপ্পা বলে বাইলুম সম্বন্ধে, একদম একদম আবির, একদম একদম সবাই ঠিক বলছে। এই যে ইনোভেশন ক্রিয়েটিভিটির একটা ফিনান্সিয়াল রিটার্ন, এটা মেনটেন করা ইন্ডিয়ান লিগ্যাল সিস্টেমে খুব খুব ডিফিকাল্ট। কপিরাইট লস বলে তো আছে আছে আছে, কিন্তু তাতে এটা প্রোটেক্টেড হয় না সেভাবে। এভাবে আপনি আর্ট নিয়ে আরো ভালো জানেন ইনাদি, আমি ওই বিষয়ে কথাই বলছি না, এটা প্রোটেক্টেড হয় না। অনেক উইভার কাজ পাচ্ছে না। আচ্ছা আপনারা, আমি কোনো অর্গানাইজেশনের নাম নিচ্ছি না, যারা কাজ করে শক্তি গ্রাসরুটে, তারা কাদের সাথে কাজ করে, যে ওই অঞ্চলে 10 জন সবচেয়ে ভালো উইভার, বাকি 100 জন। আমি ঠিক কথা বলছি অমৃতাদি? আমরা কাজ করার চেষ্টা করি যখন আমাদের আর্টিসান অ্যাওয়ারনেস ওয়ার্কশপ হয়, যদি কোনো ধরনের আপনাকে মানে আমাদের তো প্রত্যেক সেমেস্টারই 2-3 বার হয়, এমন এখনও যেমন 4 দিন, আমি বলি স্টুডেন্টদের কথা, তাদেরকে কি করে শেখাই। আমরা খুব সাধারণ 4 জন তাঁতিকে, বা সাধারণ আমি বলছি তারা বহুদিন ধরে বোনেন, খুব ভালো জিনিস, কিন্তু তাদের নাম হয়তো মানে সোশ্যাল মিডিয়াতে নেই। 4 জনকে ডাকা হয়েছে 4টে জায়গা থেকে, আমরা 2 দিন ধরে বিক্রি টিক্রিরও ব্যবস্থা করেছি। তাদেরকে প্রত্যেকবারই বলা হয় আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য একটু কম দামি জিনিস, স্কার্ফ টাফগুলো নিয়ে আসতে, শাড়িও বিভিন্ন ধরনের, তার মধ্যে ধনেখালি, কালনা, কাটোয়া, শান্তিপুর এবার নেই, এরকম আছে 4 জন। স্টুডেন্টদেরকে বলা হচ্ছে গিয়ে দেখো, আগে ছুঁয়ে দেখো শাড়িটা কি। ধনেখালির পাশে যে কালনা রয়েছে, কালনার কটন আর ধনেখালির কটন একই কাউন্ট, ফিল কিরকম আলাদা, ফোল্ডিং আলাদা, পার আলাদা, এটা পারে না ওটা পারে না, এটা ডবিতে বানানো ওটা জ্যাকার্ডে বানানো। কিংবা যদি জামদানি হয় তাহলে কিভাবে ভেবেছে। এই যে অ্যাওয়ারনেসটা আগে তৈরি করা, তারপরে ইনাদি যেটা আমাদের মনে হয় একটু পাওনা, students ask the question, but ma'am, they are not getting the money.
স্বদেশ জ্যোতিষদা নিজে বলেছেন এমন অর্গানাইজেশনে গেছেন 3.5 লাখ টাকায় ওনার শাড়ি বিক্রি হয়েছে, এটা অন রেকর্ড আছে, তাই আমি বলতে পারি। হ্যাঁ, আমি আমি কোনোটাই নাম নিচ্ছি না। উনি পেয়েছেন 70,000 টাকা। সন্ত কবির অ্যাওয়ার্ডি, যিনি অসাধারণ কাজ করেন আপনারা সবাই জানেন, এবং যিনি শেখাতে চান, তিনি বলছেন দিদি আমি আরও শেখাতে চাই, আমি আরও তৈরি করতে চাই, আমি আমার ডিজাইন সবাইকে শেখাতে চাই, কোনোটাই আমার নয়, এরাই শিখুক, এরাই করুক, দাঁড়ান আরও 2 বছরে কি তৈরি হবে দেখবেন। আমাকে বলছেন, উনি প্রশ্ন করেছিলেন যে আমি তো 70,000 টাকা পেলাম, আপনারা 3.5 লাখ টাকা পেলেন। অ্যাপারেন্টলি মোটামুটি যিনি সিইও তাকেই করতে পেরেছিলেন। কোনো উত্তর কিন্তু নেই, এই গ্যাপটা আছেই নাদি। আমি আনঅ্যাকনলেজ না করে পারছি না, কিন্তু আমাদের কাজ হচ্ছে এটা প্রত্যেককে অ্যাওয়্যার করে দেওয়া যে এটা আছে, বা তারা কি পাথ নেবে, কোন জায়গায় নিজেদেরকে দেবে, কতটা কোলাবোরেটিভ হবে, কতটা সম্মান দেবে, এটা খুব জরুরি। আরেকটা কাজ বলি, আমরা একই অঞ্চলে বহু বছর ধরে, আমি নিজে কাজ করছি, আপনি জানেন 30 বছর ধরে এই অঞ্চলে কাজ করছি। প্রিয়দর্শিনী একবার একটা প্রশ্নের মধ্যে বলেছিল আগে আমাকে যে কোথায় শুরু, আমি স্বরূপ ছিল, আমরা লেকচার অ্যানথ্রোপোলজি মোটামুটি একটা স্টাডি, আমরা 3টে মানে প্রচণ্ড মাথা খারাপ, সে 15 দিনের মধ্যে প্রচুর জায়গায় ঘুরে লোকজনের ট্রাঙ্ক ফাঙ্ক খুলে জামা কাপড় সেগুলো, এবং করেছি বলে আই এম সো গ্ল্যাড, বিকজ ইউ ডোন্ট গেট দোজ থিংস এনি মোর এনিওয়্যার। আমার স্টুডেন্ট গত 2018-তে কাজ করতে গিয়ে দেখেছে ম্যাম সব পাওয়ার লুম, লেপচা অরিজিনাল যেটা ব্যাকস্ট্র্যাপ লুমের কাপড় সেটা পাওয়া যাচ্ছে না ম্যাম, সব পারলুম। আমরা কি পারলুম করবো? না, খোঁজো কার বাড়িতে কি আছে। এবার এটা বলা আপনাকে যে লোকে ছেড়ে দিচ্ছে, টাকা নেই, খুব সত্যি কথা, তারা মেনিয়াল লেবার করে বেশি টাকা পাচ্ছে, কিন্তু ট্রেনিংও চলছে, এটা নয় যে এটা স্টপ হচ্ছে। আমার মনে হয় ক্রাফট, হ্যান্ডলুম সব কিছু না বহতা নদীর মতো চলতে থাকে, ওই চলতে থাকাটা বড্ড জরুরি, বড্ড জরুরি। খুব অ্যাওয়্যার হওয়া কি এতগুলো সমস্যা, কিন্তু থামলে তো হবে না, না ওই হোপটা খুব জরুরি, চলতে থাকাটা খুব জরুরি, এগিয়ে যাওয়াটা খুব জরুরি। কিছু মানুষ অ্যাওয়্যার হয়ে যাচ্ছে। একজন স্টুডেন্ট আবিষ্কার করছে ম্যাম ওনাদের চলে কি করে, এখনো মনে আছে হায়দ্রাবাদে 2004 সালে মানে একটি গ্রামে নিয়ে গেছি, সেখানে সুনামিতে, তার আগে সুনামিতে সব ভেসে টেসে গেছে, ওরা পাম উইভিং টুইভিং করতো, মাছ ধরতো, সব নৌকা টোকা গেছে। 5 জনের পরিবার, বোথ হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ উড বি ভেরি ভেরি ইয়াং, অনেক অল্প বয়সে বাচ্চা কাচ্চা, তাদের যা হিসেব তারা দিল 1000 টাকার বেশি রোজগার নেই মানে ওইখানে, আপনি মানে এটা বাড়িও নয় ঘরও নয়, একটা জায়গা মতো। এই যে আমার স্টুডেন্টরা ওখানে গিয়ে প্রশ্ন করলো, যখন হিসেবটা শুনছে ওরা মনে মনে হিসেব করছে, a lot of them come from very privileged background, এই যে রিয়ালিটি চেক আমাকে প্রশ্ন করছে, আমি মেয়েটির নাম এগেন বলছি না ম্যাম, বাট দিস ইজ হোয়াট আই স্পেন্ড in one of my coffee cafe outing. How are they surviving? How are the children surviving? What about their school? I said they don't even have identification. এবার এই যে অ্যাওয়ারনেসটা তৈরি করে দেয়, এবং তারপরে ভবিষ্যতে আমরা আমাদের স্টুডেন্টরা ওই ক্লাস্টারে ফেরত যায় তাদের সাথে কাজ করতে, যেটা কাজ করে সেটা হচ্ছে রেসপেক্ট। আমাদের স্টুডেন্টরা যখন যায় আমরা চেষ্টা করি তাদেরকে বোঝাতে এটা একটা কোলাবোরেটিভ ইকোসিস্টেম, তারা শেখে এবং রেসপেক্ট দিয়ে শেখে, এবং একটা বেশ বন্ধুত্বের সম্পর্ক হয়ে যায়। ওমা তারা ওখানে যায়, খায় দায়, সবই হচ্ছে। এবার সবার সাথে কিন্তু ইকুয়ালি হয় না, কিছুর সাথে হয় কিছুর সাথে হয় না। এই রেসপেক্টটা আর ওই হোপ, ওই দুটো জিনিস মেনটেন করা উইথ আ রিয়ালিটি চেক, এটা খুব জরুরি, খুব খুব জরুরি। পরমা, কামিং টু ইউ, রিসেন্টলি জয়া জেটলি একটা অর্গানাইজ করেছিলেন আমাদের ক্রাফটস মিউজিয়াম দিল্লিতে, অ্যান এক্সিবিশন অফ নট কাঁথা বাট গামছা। হ্যাঁ, সেই গামছা নিয়ে জয়া জেটলি নিজে খুব সেটাকে প্রমোট করছেন। অনেকজন দেখছি আমরা নতুন যারা কাজ করছে, ভীষণ ভালো কাঁথা নিয়ে কাজ হচ্ছে, এবং দের ইজ সামথিং নিউ অ্যাবাউট দিস হোল কাইন্ড অফ উইভিং এবং দ্য প্রমোশন অফ গামছা অ্যাজ ক্লোথস, অ্যাজ ফ্যাশন গার্মেন্টস, যেটা হ্যাঁ ওটা সম্বন্ধে what is your comment? Is this something that is positive, looking forward? আর আমি এর পরে লাস্ট কোয়েশ্চেন দিয়ে I'll open it to the hall. এটা আমি অ্যাবসলিউটলি এগ্রি করি, যেটা তুমি বললে ইনাদি, অ্যান্ড যেটা অনামিকা দি এতক্ষণ ধরে বলছিলেন। মার্কেটিং ইজ আ হিউজ
I mean, part of this entire sustainability. মানে আমরা ধরুন একটা কোনো যে কোনো জিনিস, যে কোনো ফ্যাব্রিক একটা পার্টিকুলার দামে কিনছি, বা ভিভারদের যারা ভিভারকে দিয়ে বোনাচ্ছেন, ধরুন আমরা তার উপরে, আমি তো নিশ্চয়ই আমার ডিজাইন ইন্টারভেনশনের জন্য সেটাকে প্রাইস মার্ক আপ করে বিক্রি করছি। আমি নিজে যেটা ফেস করি এবং যেটা বুঝতে পারি, মার্কেটিং ইজ আ হিউজ কম্পোনেন্ট, অ্যান্ড অলসো তাতেই তো সাস্টেনেবিলিটিটা হবে। মানে যেটা গৌরাঙ্গ বললেন যে আমি একটা দারুণ জিনিস বানালাম, আই ডোন্ট নো হাউ টু মার্কেট ইট, যেটা লোকে এতদিন ধরে একটা হাম্বল টাওয়েল বলে আসছে, সেটাকে নিজেরা ডিজাইন ইন্টারভেনশন তার মধ্যে দিয়ে, তাতে আজকে ধরুন গামছা দিয়ে হ্যারেম প্যান্টস থেকে শুরু করে মানে শর্টস, ব্লাউজেস, শাড়ি সব রকম হচ্ছে। এটা তো ইজ আ কাইন্ড অফ সাস্টেনেবিলিটি। আমরা এত কিছু নিয়ে সাস্টেনেবিলিটি নিয়ে কথা বলি, অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ইট ইজ দ্য লাইভলিহুড। আমি একটা দারুণ জিনিস বানিয়ে ওটাকে মার্কেট করতে পারলাম না, বিক্রি করতে পারলাম না, আমার লাভটা কী হবে? অ্যান্ড ইন দিস 10 years একটা জিনিস যদি আমি করে থাকতে পারি, যেটা আমি বলতে চাই, যারা আমার সাথে ডে ওয়ানে স্টার্ট করেছিল, এখনও পর্যন্ত অ্যাটলিস্ট আমার কোনো ভিভার বা মাস্টারজি বা কোনো কারিগরকে বলতে হয়নি যে আর কাজ দিতে পারছি না। মানে এইটুকুর জন্যই আমি গ্রেটফুল। মানে আমি অনেক কাজ দেবো বা আমি এটা 1000 পিস বানাচ্ছি এরকম নয়, কিন্তু যেইটুকু মানে এইটুকু যে তোমাকে আর কাজ দিতে পারছি না, এটা যে 10 বছরে বলতে হয়নি, মানে wherever the wood is, সেইটা একটা বড় জিনিস। আর এটাতে মার্কেটিং ইজ আ বিগ পার্ট। আমি একটা ছোট্ট আমার ব্র্যান্ডের এক্সাম্পল দিয়ে বলি। আমি 2021-এ উই ডিড আ ভেরি বিগ কোলাবোরেশন উইথ হিন্দুস্তান লিভার। তাদের কাছে আমি একদম মানে লিটল ফিশ ইন অ্যান অ্যাকোয়ারিয়াম ইফ দে আর আ শার্ক। তো তাদের CSR এর ইয়েটা ছিল হচ্ছে যে 5টা ক্লাস্টার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, তাদেরকে নিয়ে কাজ করব, উইভিং কমিউনিটি। অ্যান্ড যেটার একটা সুন্দর জিনিস হয়েছিল হচ্ছে আমার প্রত্যেকটা শাড়িতে যিনি বুনেছেন তার নাম এক্স পরমা দিয়ে করা ছিল, যেটার অনেকে আমাকে বলেছে যে নিজের ভিভারের নাম তুমি শাড়ির মধ্যে দিয়ে দিচ্ছ, এবার তো মানে লোকে গিয়ে সব এটাতে কাজ পাক না। মানে আমার তো কারোর গায়ে নাম লেখা নেই যে আমার ভিভার, আর তার যদি আমি তো এত কাজ দিতে পারবো না ইনাদি, তো আরও যদি কেউ তাদের নাম দেখে গিয়ে তাদেরকে কাজ দেয়, আই হ্যাভ নো প্রবলেম উইথ দ্যাট, অ্যাজ লং অ্যাজ দে আর নট লিফটিং মাই ডিজাইনস, আই হ্যাভ নো ইস্যুস। অ্যান্ড আই থিঙ্ক দ্যাট ওয়াজ আ হিউজ CSR activities on the part of Sunlight Hindustan Liver, and that boosted the entire মানে এত সেলস ওদের হয়েছিল, মানে the weavers were so happy. What I feel is bigger fish in the sea. তারা যদি এসে এই হেল্পিং হ্যান্ডটা, কারুর CSR অ্যাক্টিভিটি যদি হ্যান্ডলুম নিয়ে হয়, আপনি ভাবুন তো, মানে আমরা 5টা সেক্টর, গড়দ ছিল, শান্তিপুর ছিল, বেগমপুরি ছিল, ধনেখালি ছিল, আর অফকোর্স এই শাড়িগুলো ওই সময়কার শাড়ি। অ্যান্ড দে ওয়ার সো হ্যাপি। অ্যান্ড দে অলসো, এরকম না যে ডিজাইন, এই যে নতুন ধরনের ডিজাইন যদি আমি কিছু বলি, ধরুন একটা ট্যাক্সি করো জামদানিতে, এই যে ইয়াঙ্গার জেনারেশনকে অ্যাক্টিভেট করা, একটা ছোট মোটিভ হলে সেই জামদানির দামও কম হয়, সেই শার্টটার দাম তো 5 লাখ টাকা হবে না। তো এমন একটা অ্যাফোর্ডেবিলিটির জায়গা। অ্যান্ড অফকোর্স লাইক আই সেড, মার্কেটিং প্লেজ আ হিউজ রোল। মানে আমরা অনেক সময় মার্কেটিংকে একটা, যেরকম আমাদের ছোটোবেলা থেকে বাঙালি বাড়িতে বড় হলেই লোকে পয়সাটাকে একটা ভাইস হিসেবে দেখে, ও বড় লোক মানেই ও বদমাইশ। এইটা থেকেও বেরোতে হবে। মানে কেউ বড় লোক হতে পারবে না, টাকা আছে মানেই এ বাজে লোক। তো এইরকম আর কি, সবাই মঙ্গললাল, যার কাছেই টাকা আছে সেই মঙ্গললাল মেঘরাজ। এই ব্যাপারগুলো থেকে বেরোতে হবে। মানে বাঙালিদেরকেও তো করে খেতে হবে, যেটাকে বলে সেটা করতে হবে, বিজনেস তো করতে হবে। মানে ওইটাই তো মার্কেটিং। এরপরে কি আমরা এখন মার্কেটিং এর কথা বললাম, আলোচনা করলাম, এবং লুকিং ফরওয়ার্ড, যদি তোমাকে কোনো কর্পোরেট আবার অ্যাপ্রোচ করে, আবার বলছিলাম কিছু জানো, কিছু কারণটা কেন, তো এইবারে তোমার রেসপন্সটা কি হবে? তুমি কি নিজেকে অর্গানাইজ করতে পারবে? তুমি সেই অর্ডারটা? না, আমি সেখানে বলবো যে কর্পোরেটে যারা বসে তাদের স্ট্র্যাটেজি প্ল্যানিং করছে, তাদের ভাবনা চিন্তাটাকে পাল্টানোর চেষ্টা করব আমি। কারণ হচ্ছে তারা যদি ক্রাফটকে ফিল না করে, তাহলে ক্রাফট সেক্টর, মানে তারা বলছে আমরা ক্রাফটকে প্রমোট করতে চাই, ক্রাফটকে মার্কেটিং করতে চাই, কারণ মার্কেটিংয়ে তাদের প্রচুর এক্সপার্টিসরা আছে। কিন্তু কি হচ্ছে, সেখানে একটা গ্যাপ থেকে যাচ্ছে, যে কারণ যারা ওখানে বসে তাদের স্ট্র্যাটেজি প্ল্যানিং বানাচ্ছে, তারা কেউ ক্রাফটের সাথে একদম গ্রাসরুট লেভেলে কাজ করেনি, তাদের কোনো ইন্টারাকশন নেই, সেই জন্য সেই গ্যাপটা থেকে যাচ্ছে। এবার আমি ভাবছি সেই গ্যাপটাকে পূরণ করার চেষ্টা করব সবার আগে।
যেটা যখন আমার কাছে অনেকেই আসছেন প্রপোজাল নিয়ে, তাদের আমি বলছি না, আগে আপনাদের এই টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলোকে ভাবতে হবে, দেখতে হবে, দেন আমরা কাজ করতে পারি, না হলে আমি কাজ করব না। আমি একটা কথা বলে নিই এখানে। আপনারা সবাই জানেন যারা স্ট্র্যাটেজি তৈরি করে, এটা আরেকটা বিরাট এরিয়া, তারা স্ট্র্যাটেজি করে কনজিউমারিজম এবং ক্যাপিটালিজম অনুযায়ী। তাদের প্রফিটটা বড় কথা। তারা ক্রাফট নিয়ে কাজ করতে চান কারণ ক্রাফট তাদের প্রফিট দিচ্ছে, এবং তারা কিন্তু ক্রাফটের কথা ভাবেন না, ওই সময়ের কথা ভাবেন না, মানুষের কথা ভাবেন না, জিনিসের কথা ভাবে, ওটা সবটাই এসকেইউ, সবটাই এসকেইউ, কিন্তু ক্রাফট নিয়ে কাজ করছি। মানে ক্রাফট ইজ মোর লাইক আ টুল টু গেন aesthetic visibility and a selling point rather than respect for the craft ecosystem and the process. এখানে আমি আরেকটা কথাও বলতে চাই যে আমি যেহেতু আড়ংয়ে কাজ করে এসেছি, আড়ং যেটা ওরা ক্রাফটকে প্রমোট করছে, তাদের উইভারদেরকে ধরে রাখছে এবং তাদেরকে ওরা এনরিচ করছে। না হলে আজকে 60,000 স্কোয়ার ফিট একটা আউটলেট ক্রাফটের, ওয়ার্ল্ডের লার্জেস্ট একটা ক্রাফট শপ কখনোই হতে পারতো না। কারণ তারা ভাবছে যে আমরা যদি আমাদের এই ক্রাফট পার্সনদেরকে নিয়ে সাথে না চলি, আমরা একা চলতে পারবো না, তারা আমাদের অ্যাসেট। হ্যাঁ, ওখান থেকে এসে এখানে কনসালটেন্সি করছেন উনি। তো হ্যালো হ্যালো, এটাও কাজ করছে। আচ্ছা, প্রথমটা প্রশ্ন না, এটা আমি যেহেতু পাপড়ি ওই ইন্ডিগোর কথা বললো, আমাদের প্রথম ইন্ডিগো সূত্রার পোস্টারটা তে পাপড়িরই ব্লক প্রিন্টেড বাটিকের আছে ছবি। সো মানে এটা, কিন্তু সেকেন্ডটা হচ্ছে যে এটা মানে এভরিথিং ইটস, মানে আমি বলছি এবং প্রশ্নও আছে তার মধ্যে। সেটা হচ্ছে সূত্রা 2003 থেকে 5টা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স করেছে অন ট্রেড টেক্সটাইলস, অন ন্যাচারাল ডাইস উইচ ইনক্লুডেড দ্য ইন্ডিগো, আর বাটিক সূত্রা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্ট্রিবিউশন টু দ্য টেক্সটাইল। কিন্তু তারপর থেকে 17 থেকে আমার মাথায় শুধু হ্যান্ডলুম ঘুরছে, শুধু হ্যান্ডলুম। যে হ্যান্ডলুমটাকে কীভাবে আমরা এখানে রিভাইভ, মানে আমার কম বুদ্ধিতে আমি যা জানি যে দ্যার ইজ ওয়ান সেকশন স্মল পকেটস অফ ভেরি হাইলি পেড অর হাই এন্ড, কিন্তু দ্যার ইজ দ্য মেজরিটি সেকশন উইচ মানে ডু ভেরি sort of কি বলবো অর্ডিনারি উইভিং এটসেট্রা। গত বছর আমি কিছু খোঁজ টোজ করতে গিয়েছিলাম, কেন এত পালুম এসে গেছে, কোথায় আমি হ্যান্ড উইভিং পাবো। একটা গ্রাম খুঁজে পেয়েছিলাম ইন্টিরিয়ার নদিয়ার, যেখানে 250 জন আমাকে বললো যে এখানে তাঁত আছে। আমি গিয়ে দেখি একটা পালুম আছে। আমি এত দূর যখন এসছি একবার দেখে যাই, ওই পালুমটাই দেখি। গিয়ে আমি দেখি 250 জন লোক এসে, মানে কয়েকজন তাদের মধ্যে এসে বলছে আমরা কিন্তু সবাই তাঁত জানি, কিন্তু আমাদের কাজ নেই। ডিমনিটাইজেশনের পর এক্স্যাক্টলি, এবং 2020-র পর আমাদের কারুর হাতে কাজ নেই, কিন্তু আমরা সবাই তাঁত বুনতে জানি। এবং তাকে আমি অনেকবার ফোন করেছিলাম পরে যে আমরা যদি একটু রিভাইভালের ইয়ে করি, তো অনেকদিন পারিনি। আজকে আমি করেছি সকালে, বাই চান্স পেয়েছি। ওরা বললো আমরা করতে রাজি আছি। হ্যাঁ, যে আমরা যদি এইটা আমাদের চিন্তাধারা, সেখানে কিন্তু ডিজাইন ইনপুট ইজ এসেনশিয়াল। এরা মাঠা শাড়ি করে, হ্যাঁ, সেটা রিভাইভ করতে গিয়ে আমরা we are running behind time and পেছনে জয়াজি বসে আছেন already, so just 2 more questions please.
আমার একটা প্রশ্ন আছে, সেটা অনামিকা ম্যামের কাছেও এবং তোমার কাছেও। আমরা এখন দেখি না যে সব জায়গায় বলা হয় রিভাইভাল একটা ওয়ার্ড। দর্শনের এক্সিবিশন যখন হলো, অনেক শাড়ি লেট 17-18 সেঞ্চুরি, বেঙ্গলের এরকম অনেক টেক্সটাইলস আছে। এবার আমরা যখন এইগুলো নিয়ে কথা বলি, রিভাইভাল নিয়ে কথা বলি, কোনো একটা এই যে হলো বেঁচে থাকো বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে, অরিজিনাল যে শাড়িটা যেভাবে তৈরি হয়েছে, সেই প্রসেস, সেই টেকনিক, সেই কালার, সেই টেক্সচার, আমরা কি সেটা আদৌ ফলো করতে পারছি? মানে আমি মার্কেটে এখন দেখি যে অনেক পুরনো ডিজাইন যেভাবে তৈরি হয়েছে, সেটাকে মিল কটন, মেশিন, জাকার্ড, এবং পরমদীয় যে শাড়িটা পরে আছে ওটা জাকার্ড এখন পাঞ্চ কার্ড কম্পিউটারে বেরোচ্ছে, চলছে। এটা করতে গিয়ে কি কোনো একটা প্রত্যেকটা টেক্সটাইলেরই আমরা কি ডাইলুশন করে ফেলছি না? এটা নিয়ে আমি তোমাদের দুজনেরই কমেন্ট শুনতে চাই। Parama, just check the mic. জাকার্ড তো শান্তিপুরীর যে উইভিং টেকনিক, তাতে জাকার্ড ইজ আ পার্ট, মানে ওটা আজীবন ওইভাবেই হয়ে আসছে। এই পার্টটা জাকার্ডে হয়, এটা হাতে যেরকম বোনা হচ্ছে সেটা। তো ইট ইজ আ ভেরি, মানে এরকম নয় যে এটা এখন কিছু হয়েছে, এটা আগে মানে বহু বছর ধরে জাকার্ডে শান্তিপুরী উইভিং কিন্তু এইভাবেই কার্ড পাঞ্চ করে, এবং সেটা যত তুমি লেখার ক্ষেত্রে অবভিয়াসলি তোমার বেশি কার্ড পাঞ্চ করাতে হবে, তুমি যদি সিম্পল ডিজাইন দাও তাতে, কিন্তু এইটা কিন্তু হয়েই আসছে। এবার দেখো কোয়ালিটি অফ ক্লথ, সেটা তো একদম তুমি কিভাবে ওটাকে, আমি তো রিভাইভাল বলবো না, ওই জন্য আমি বলবো আমি রিক্রিয়েট করছি ইন হোয়াট এভার ফরম্যাট, দ্য বেস্ট অফ ফরম্যাট। মানে আজকে আমি পাওয়ারলুমে এই শাড়ি বানাবো না, এটা হাতেই হচ্ছে, কিন্তু জাকার্ড ওয়াজ আ পার্ট অফ শান্তিপুরি উইভ ফর এভার। তো আমি রিভাইভাল Vishal, because you asked the question to both of us and I'll give a very short answer. এর অপোজিটটা হচ্ছে কিছুই না করা। ওকে, আই রিয়েলি ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাটস দ্য অপশন আই উড লাইক। ওকে, সেই লুমও নেই, শাড়ি যে মাপে তৈরি হতো সেটাও নেই। আমি অরিজিনাল স্যাম্পলটাও দেখেছি, শান্তিপুরের শাড়ির মাপ কিন্তু বদলে গেছে। হ্যাঁ, সেই সুতোও নেই। শান্তিপুরে আমি নিজে গিয়ে শুনেছি, ওরা বলেছে আমাদের যে বিদেশি সুতো আসতো, ইম্পোর্টেড ইয়ার্ন, যেটাকে ওরা নিয়ে বলা হলো খাদি করতে, সেটা ওদের পছন্দ ওটা, কারণ ওটা একদম স্মুথ আসতো, এটাও ওনারা বলেছেন। এবার সব কিছুই যদি রিভাইভ হয়, তাহলে তো আমাদের ইম্পোর্টেড ইয়ার্নেও ঢুকতে হয়। ফলে আমার কাছে অ্যাজ অ্যান অ্যাকাডেমিশিয়ান, আই উড ওয়ান্ট দ্য লিগাসি টু ফ্লো অ্যান্ড বি ভিজিবল to the younger generation as much as possible. It needs to be in our day-to-day life and reality, not in a museum, not in a photograph. Okay, No. we can't go back there. We need to understand that is about the one. I think we have to wrap up now because Jayaji is here and she has a flight to catch. Thank you very, very much. That was a wonderful session. And Jayaji, lovely to see you. Not knowing that you were here, I spoke about your fabulous Gabcha project. Not knowing that the beautiful woman was sitting at the back of the hall. Thank you very much, Papri. Thank you, Parama. Khub bhal laglo alap hoye. We will just take 2 minutes and felicitate these 4 beautiful ladies, and then we will move on to Jayaji's session immediately, because this amazing diva has a flight to catch back to Delhi, and she has specially made time for KCC to come down all the way. So we won't, give any break. But before that, a small token of appreciation from the side of KCC for the 4 of them.